हराय च नीलाचल निवासाय जगन्नाथाय ते नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादधाददायिने हिरण्यकशिपुर्वक्ष शिवाटङ्कनखालये तमाधिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं श्वेतावतारं अपार संसार समुद्रसेतुं भजामहि भागवतस्वरूपम् वृन्दाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदेवी सत्यवत्यै नमो नमः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे सर्वादो मध्य गुरुपाद पद्म नित्यला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी महाराज अशोक चरण कमल अनंत बार दंडवत प्रणति पूर्वक तद्य हितु की कृपा कामना करुछि गुरु भ्राता वृंद वैष्णव वृंद सज्जन मंडली और मातृमंडली निमि महाराज प्रथम प्रश्न रे आत्यंतिक दुख निवृत्तिर प्रतिकार स्वरूप भागवत धर्म संबंध रे जिज्ञासा करिथिबारु प्रथम जोगींद्र कवि भागवत धर्मर व्याख्या कले भागवत धर्मर लक्षण विशेषत्व परिणाम संबंधरे विस्तृत व्याख्या कले से कहते जो भागवत गण ये धर्म आचरण करती भागवत गण कहिबारु से भागवत गणकर लक्षण जानिया को चाहिए अर्थात द्वितीय प्रश्न रे द्वितीय जोगेंद्र होचंती हबी कवि हबी ए हबी को पचारे जे जो भागवत गणकर बोली उल्लेख कले भागवत धर्म को जो माने आचरण करती सेमानंकर लक्षण किपरि व्यवहार किपरि आचरण किपरि धर्म किपरि मु जानिया को चाहूँगी द्वितीय जोगेंद्र कहवाकू कही अच्छा द्वितीय जोगेंद्र जदि प्रश्न करती तुम्हें कहीं एक कथा पचारुच सही भक्तंकर लक्षण एते विषय रे कहीं पचारुच ना ये सब जानिले मु चिन्हिबी हैं वैष्णव चिन्हिते नार देवर शक्ति बोली कही परा देवतार शक्ति ना वैष्णव को चिन्ह मु सामान्य क्षुद्र जीव तेणु महाभागवत गण को न चिन्ह पारे ज्ञातवशतः कि अज्ञातः तांको चरण रे अपराध अर्जीवी तेणु वैष्णवंकर लक्षण व्यवहार आचरण भाषा मु जानिया चाहूँगी जगतरे हेले निमि महाराज ये प्रश्न जिज्ञासा करिवार सार्थकता अच्छे वास्तव रे संसार रे से तो अन्य जुगर कथा ये कली जुग आउरी शोचनीय दारुण विपर्यस्त ये साधु को चिन्हिबा तो कठिन चिन्हिले भी सम्मान देवा आउरी कठिन तेणु जुगे जुगे
से विषय मदांध कभु वैष्णव ना चिन्हे बोली कहुछि परा। जो माने साधारणतः जगत लोके विषयी विषयी इंद्रिय तर्पण कामी अहंकार विमूढ़ात्मा देहात्म बुद्धि संपन्न कर्तृत्व अभिमान वशतः रहिले जीव निजर दास्य भूमिकार विच्युत हुए ता फल निजर इष्ट प्रति वैमुख्य भाव जात हुए। इष्ट प्रति वैमुख्य हेले हरिजन को चिन्हवा ता पक्षरे दुष्कर हो जाए। तेणु हरिजन मानकर चरण रे से अपराधी होगा को बाध्य हुए, जोटा ताको भयंकर नरक पात कराए। तेणु ये प्रकार प्रचंड दुष्टामीरु मुझे परी रक्षा पाइबी से भक्तंकर लक्षण जानिया को चाहिए। पूर्वे तृतीय स्कंधरे कपिल देव माता देवहूति को सांख्य दर्शन प्रदान काल रे निज भक्तगणकर लक्षण वर्णना करथिले। भिन्न भिन्न स्थान रे वक्ता मान भिन्न भिन्न प्रकार लक्षण कहती। भक्ति विनोद ठाकुर लिखिचंती उत्तम मध्यम कनिष्ठ भेदरे वैष्णव त्रिविध गणी। वैष्णवंकर भेद दृष्टि तीन प्रकार उत्तम मध्यम कनिष्ठ अधम ने। वैष्णव केवल अधम ने ए तीन प्रकार वैष्णवर कथा सी कहे। उत्तमर लक्षण कौन, मध्यमर लक्षण कौन, कनिष्ठर लक्षण कौन, उत्तमर योग्यता कौन, मध्यमर कौन, कनिष्ठर कौन, ए जैव धर्म रे ये सब विस्तृत भाव में वर्णना है भक्तर लक्षण। तेणु प्रथमे से उत्तम भक्त को सम्मान दौरान। जो भक्त भगवान को ठारे सर्वभूत को दर्शन करे आउ जी सर्वभूत रे भगवान को दर्शन करे सह भागवतोत्तम सी उत्तम भागवत। सर्वभूत रे भगवान को दर्शन करे सर्वत्र। द्वितीय केस होची भगवान को ठारे समस्त को देखे एहले एटा उत्तम भागवत। कनिष्ठ मध्यम पाखरे ए लक्षण देखा जिबा संभव नहीं। निजर इष्ट मोर आत्मीय कृष्ण तांको ठारे मु सर्वभूत को देखिबी जेपरि यशोदा देखिथिले। कृष्ण के भितरे सबु जीव प्रकृति 24 तत्व सब दर्शन करथिले। सर्वत्र भगवान को देखिबा जेपरि प्रहलाद महाराज हिरण्यकश्यप पचारला तोर से प्रभु केउठी ना सर्वत्र। खंबरी भी अछंती सर्वत्र, सर्वत्र से दर्शन करथिले। गतकाली आलोचना करछि प्रसंग रे पंडिता समदर्शिन रामानंद राय को महाप्रभु साध्य साधन तत्व श्रवण काल रे निजर रूप देखैले। रामानंद राय कहले मु एबे सन्यासी रूप देखुथिली, तापर कृष्ण रूप देखिली, तापर कृष्ण रूप सुवर्ण कांति रे ढंका हेबार देखिली। एसबु कौन
ମହାପ୍ରଭୁ ପଚାରିଲେ ତୁମେ ମହାଭାଗବତ, ତୁମେ ସବୁଠାରେ କୃଷ୍ଣ ଦର୍ଶନ କରୁଛ, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ କୃଷ୍ଣ ରୂପରେ ଦେଖିଲ। ରାମାନୁଜ ରାୟ କହିଲେ ନାଇଁ, ରାୟ କହେ ପ୍ରଭୁ ଛାଡ଼ ନିଜ ଭାରି ଭୁରି, ମୋର ଆଗେ ନିଜ ରୂପ ନା କରିବ ଚୁରି। ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ମହାଭାଗବତ ଯିଏ ସର୍ବତ୍ର କୃଷ୍ଣ ଦର୍ଶନ କରେ, ତେଣୁ ମୋଠି କୃଷ୍ଣ ଦର୍ଶନ କଲ, ସେଇଟା କିଛି ବଡ଼ କଥା ନାହିଁ। ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମ ଦେଖେ ନା ଦେଖେ ତାର ମୂର୍ତ୍ତି, ସର୍ବତ୍ର হয় ତାର ଇଷ୍ଟ ଦେବ ସ୍ଫୂର୍ତ୍ତି। ସେ ସ୍ଥାବର ଦେଖେ, ଜଙ୍ଗମ ଦେଖେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍ୱରୂପରେ ସେ ଦେଖେ ନା। ସର୍ବତ୍ର ତାର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସର୍ବବ୍ୟାପକତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରେ, ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରେ। ତେଣୁ ସେ ବସ୍ତୁର ଜଡ଼ ପ୍ରତୀତି ଅନୁଭବ କରିପାରେ ନାହିଁ। ମୁଖ୍ୟ ତାଙ୍କର ଭଗବତ ପ୍ରତୀତି ହିଁ ଅନୁଭବ କରେ। ଭଗବାନ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ନାଁ ହେଉଛି ବିଷ୍ଣୁ। ବିଶ୍ ଧାତୁର ଅର୍ଥ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ବିଶତେ ତଦନନ୍ତରମ୍ ଗୀତାରେ କୁହାଯାଇଛି। ତାପରେ ମୋ ପାଖରେ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରେ। ଜଡ଼ ଚେତନ ଅଣୁ ପରମାଣୁ ସବୁ ଭିତରେ ଯିଏ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ। ତାଙ୍କର ସର୍ବବ୍ୟାପକତା ନଥିଲେ କୌଣସି ବସ୍ତୁର ସତ୍ତା ରହିବ ନାହିଁ। ଭାରତବର୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ସଂସ୍ଥା ଅଛି, ଶୈବ ସଂସ୍ଥା। ଏରା ଶୈବ, ତାଙ୍କ ମତରେ କୁଆଡ଼େ ଭଗବାନ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ନୁହନ୍ତି। ବିଚିତ୍ର କଥା। ବିଦେଶୀ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଗଡ୍ ଇଜ୍ ଓମନି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ, ଭାରତୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ କହୁଛି ଭଗବାନ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ନୁହଁ। ହେଲେ ସେମାନେ ଯୁକ୍ତି ଦର୍ଶାନ୍ତି କ'ଣ? ତାହେଲେ ଭଗବାନ କ'ଣ ମଳ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି? ଆମେ କହୁ ହଁ, ଯଦି ନଥାନ୍ତେ ମଳ ଭିତର କୀଟ ବଞ୍ଚନ୍ତା କେମିତି? ମଳ ଭିତରେ କୀଟ ଅଛି ନା, କୃମୟ ରୁଦ୍ର ସଂଖ୍ୟକ 11 ଲକ୍ଷ ପ୍ରକାରର କୀଟ ଅଛନ୍ତି ଜଗତରେ। ଭଗବାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ବଞ୍ଚୁଛି କେମିତି? ସେ କୀଟ ଭିତରେ, କୃମି ଭିତରେ, ମଳ, ଗୋବର, ଡ୍ରେନ୍ ପାଣି, ଯେତେ ପଚା ସଢ଼ା ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବସ୍ତୁର ଯେତେ କୀଟ ଅଛି, ତା ଭିତରେ ବି ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ଜୀବ କର୍ମଫଳ ବଶତଃ ସେ ଜନ୍ମ ପାଇଛି, ଏ ଆତ୍ମା ଭିତରେ ପରମାତ୍ମା ଅଛି ବିରା। ଦ୍ୱା ସୁପର୍ଣ୍ଣା ସଜୁଜା ସଖାୟା ସମାନ ବୃକ୍ଷ ପରିଶସ୍ୱ ଜାତେ। ତେଣୁ ମଳ ଭିତରେ ବି ଅଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ। କିପରି ଅଛନ୍ତି? ନିର୍ଲିପ୍ତ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ସେଇଟା ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ, ସେଇଟା ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ। ସେ ଭିତରେ ସେ ବୈକୁଣ୍ଠ କରିଛନ୍ତି। କିପରି? ସେଥିପାଇଁ ଏ ଜିନିଷ, ସେମାନେ ସବୁ ଆଧ୍ୟକ୍ଷିକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ। ହେଲେ ସେମାନେ କାହିଁକି ସର୍ବବ୍ୟାପୀ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି? ଚାଲାକି ଲୋକ। ଚାଲାକି ନହେଲେ ଚୋରି କାମ କରିପାରିବନି। ଯେତେ ଉଗ୍ରପନ୍ଥୀ, ମାଓବାଦୀ, ନକ୍ସଲାଇଟ୍, ମୂର୍ଖ କିଏ ନାହିଁ? ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ନିୟମ ଜାଣିବ, ନିୟମ ଜାଣିଲେ ଆତ୍ମରକ୍ଷା କରିବ, ତାହେଲେ ଧୂର୍ତ୍ତ କାମ କରିବ। ମୂର୍ଖ ଲୋକ କରିପାରିବନି। ନେଇ ଆଣି ଥୋଇ ଆଣିଲେ ଚୋରି ବିଦ୍ୟା ଭଲ। ତେଣୁ ସେ ପାଠ ଯିଏ କରିଛି, ପାଠ ପଢ଼ିକିରି କରିଛି, ସିଏ ଶୈବ ଶିବଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ମାନୁଛି। ଶିବ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ନୁହଁ, ବିଷ୍ଣୁ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ। ତେଣୁ ସିଏ ଘରଡ଼ ଖଣାରେ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ଏ କାଣ୍ଡ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ବିଷ୍ଣୁ, ଯୋଉଟାକ ବିଷ୍ଣୁ ଦ୍ରୋହୀ ଶୈବ। ବିଷ୍ଣୁ ଦ୍ରୋହ କଲେ ଶିବଙ୍କଠୁ କେବେ କୃପା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଏ ପାଇ ନାହିଁ। କୌଣସି ଅସୁର ଶିବଙ୍କ ଆଗରେ ବିଷ୍ଣୁ ହାତରେ ମରିଛନ୍ତି ସବୁ। ଶିବ ଥାଇକିରି ଦେଖିକିରି ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିନାହାନ୍ତି କାହାକୁ। କୌଣସି ବିଷ୍ଣୁ ଦ୍ରୋହୀକି ଶିବ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ନିଜ ପ୍ରଭୁର ଦ୍ରୋହ କଲେ ରକ୍ଷା କରିବ ସେ। ଏମିତି ସବୁ ଆଜିର କଥା। ତେଣୁ ଏମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ସର୍ବବ୍ୟାପକତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେ ଯାହାର ଭଗବାନ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ହେଇପାରେନି, ସେ ଭଗବାନ ଉଦ୍ଧାର କରିବ କ'ଣ? ଆହୁରି କ'ଣ ସେମାନେ ନିରାକାର, ଆକାର କୁଆଡ଼େ ନାହିଁ। ଆକାର ନାହିଁ କ'ଣ ସେ ବସ୍ତୁ? ସେ କାହାକୁ କି କୃପା କରିବ, କି ରକ୍ଷା କରିବ,
କି ପାଳନ କରୁଛି ସି ଏଇଭଳିଆ ନିର୍ଲଜ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଧର୍ମ ନାମେ ପୃଥିବୀରେ ଯତ କଥା ଚଲେ, ଭାଗବତ କହେ ସବୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଛଳେ। ସବୁ ଛଳ ଧର୍ମ। ତେଣୁ ସର୍ବତ୍ର ଭଗବତ ଦର୍ଶନ ହେବା ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜଙ୍କ ପରି ଏଇଟା ବିରଳ। ସେଥିପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଭାଗବତ ଜଗତରେ 1% ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ପୁଣି ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖେ। ଏକାଦଶ ଦଶମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ବିଭୂତି ଯୋଗ ତୁମେ ଜଗତରେ କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କିପରି ଭାବରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇକି ରହିଛ ତାହା ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତୁମର ସେ ବିଭୂତି ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଭଗବାନ କହିଲେ ମୋର ବିଭୂତି ଅନନ୍ତ। ମୁଁ କେଉଁଠି କେଉଁ ରୂପରେ ରହିଛି କେତେ ମୁଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ମୋ ଦ୍ୱାରା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ସମ୍ଭବ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଏ ଯେତିକି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଅନନ୍ତ, ପ୍ରତି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭିତରେ ମୁଁ କେତେ ରୂପରେ ରହିଛି କିଏ ଗଣିବ? ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ତ ଗଣି ହେବନି। ତା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭିତରେ ମୁଁ କେତେ ରୂପରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ମୋର ବିଭୂତି ସକଳ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ମୋ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ମୁଖ୍ୟ କିଛି କହିବି। ବିଭୂତି କହିଲେ, ବିଭୂତି କହିସାରିଲା ପରେ ଅର୍ଜୁନ ଦେଖି ଶୁଣିଲେ ସବୁ। କହିଲେ ମୁଁ ଏଗୁଡ଼ାକ ଶୁଣିଲି ସବୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଇଏ ଥିଓରିଟିକାଲି କହିଲେ ହେବନି, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଦେଖାଇବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱରୂପ ଭିତରେ ସବୁ ଥିବାର ଦେଖିଲେ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ସବୁ ହେଇଥିବ। ବିଶ୍ୱରୂପଟା ଆଉ କାହା ଦ୍ୱାରା ହେବନି, ଆଉ କାହା ଦ୍ୱାରା ହେବନି, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଛଡ଼ା। ପୁଣି କୃଷ୍ଣ ରୂପ ମୂଳ ରୂପ, ଯିଏ ବିଷ୍ଣୁ ତତ୍ଵ, ଶକ୍ତି ତତ୍ଵ, ଜୀବ ତତ୍ଵ ସବୁର ମୂଳ। ସବୁର ମୂଳ। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରେ ସେ ଯାହା ଯାହା ଦେଖିଲେ ବା ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାକୁ ସେ ଏକାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଯଶୋଦା ବି ପାଟି ଭିତରେ ସବୁ ଦେଖିଲେ। ଏଇଟା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ଭବ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ 14 ଭୁବନ, ତା ଭିତରେ ଭୂଲୋକ ଭିତରେ ଜମ୍ବୁଦ୍ୱୀପ, ଜମ୍ବୁଦ୍ୱୀପରେ ଭାରତବର୍ଷ ଭିତରେ ବ୍ରଜଭୂମି ଭିତରେ ନନ୍ଦଭବନ, ନନ୍ଦଭବନ ଭିତରେ କୃଷ୍ଣ, ତାଙ୍କ ପାଟିରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ। ଏଇଟା କିଏ ଦେଖାଇବ? ଏଇଟା ସମ୍ଭବ? ତା ଭିତରେ 24 ତତ୍ଵ, ମହାଭୂତ, ଆକାଶ, ଅମୁକ ସମୁକ ସବୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ମୁଁ ସର୍ବନିୟନ୍ତା ବୋଲି ପ୍ରମାଣ ଦେଖିଲି। ତାଙ୍କଠାରେ ସବୁ ଦେଖିବା, ସବୁ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା। ଆଚ୍ଛା, ସବୁ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଏ କଥା। ଏ କଥା କହିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ନାରଦ, ଶୁକ ଯେଉଁମାନେ ମହାଭାଗବତ, ସେମାନେ ସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କୃଷ୍ଣ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ କରନ୍ତି ନାହିଁ। এইটা ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରହିଛି। ସର୍ବତ୍ର ଯେଉଁ କୃଷ୍ଣ ଦର୍ଶନ ହୁଏ 24 ଘଣ୍ଟା ହୁଏନି। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସ୍ଫୁରଣ ହୁଏ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। 24 ଘଣ୍ଟା ସେମାନେ ସର୍ବତ୍ର କୃଷ୍ଣ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସ୍ଫୁରଣ ହୁଏ ଭାବ, ସେତେବେଳେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ଆମର ହେଲେ ହେଇପାରିବନି, ମଧ୍ୟମର ହବନି, କନିଷ୍ଠର ହବନି। ଉତ୍ତମର ସେ ଭାବ ସ୍ଫୁରଣ ହେଲେ ଦର୍ଶନ ହବ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକରେ ମହାଭାଗବତର ଲକ୍ଷଣ କହିଲେ। ଉତ୍ତମ ବୈଷ୍ଣବ, ଇଏ ଉତ୍ତମ ଅଧିକାରୀ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ କହିବେ ମଧ୍ୟମ ବୈଷ୍ଣବ। ମଧ୍ୟମର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ? ନା ମଧ୍ୟମର 4 ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର। ଏଟାକୁ କୁହାହେଉଛି ବୈଷ୍ଣବ ବ୍ୟବହାର। ମଧ୍ୟମ ଯିଏ 4 ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର। ନିଜର ଇଷ୍ଟ ଠାରେ
ଭକ୍ତି, ଭକ୍ତଙ୍କ ଠାରେ ମୈତ୍ରୀ, ଅଜ୍ଞ ଠାରେ କୃପା, ବିଦ୍ୱେଷୀକୁ ଉପେକ୍ଷା। ଚାରି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ମଧ୍ୟମ ବୈଷ୍ଣବ। ଉତ୍ତମର ନାହିଁ ଗୋଟିଏ, ସମଦର୍ଶୀ। ଚଣ୍ଡାଳକୁ ଦେଖିଲେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବ, ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଦେଖିଲେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବ, କୁକୁରକୁ ଦେଖିଲେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବ, କୀଟକୁ ଦେଖିଲେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବ, ହାଡ଼ିକି ଦେଖିଲେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବ। ସିଏ ଉତ୍ତମ ବୈଷ୍ଣବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଷ୍ଟେଜକୁ ଆଇଲେ ମଧ୍ୟମ। ମଧ୍ୟମର ବ୍ୟବହାର ଚାରି ପ୍ରକାର। ସିଏ ସମଦର୍ଶୀ ନୁହଁ। ସମଦର୍ଶୀ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟକ୍ତି ବେଳେବେଳେ ମଧ୍ୟମକୁ ଆସେ। ମଧ୍ୟମକୁ ଓହ୍ଲେଇକିରି ଗୁରୁଦେବ ମହାଭାଗବତ ଉତ୍ତମ, କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତମ ଷ୍ଟେଜରେ ରହିଲେ ଗୁରୁଗିରି କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଲୀଳା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଶାସନ କେମିତି କରିବ? ଦୁଷ୍ଟ କିଏ, ଭଲ କିଏ, ମନ୍ଦ କିଏ, ମଧ୍ୟମ କିଏ, ଉତ୍ତମ କିଏ ବିଚାର କରିକିରି କୃପା କରିବେ। ତେଣୁ ମଧ୍ୟମକୁ ଓହ୍ଲେଇକିରି ଗୁରୁଗିରି କରିବେ। ମଧ୍ୟମ ଉତ୍ତମ ହେଇପାରିବନି, ଉତ୍ତମ ମଧ୍ୟମ ସ୍ତରକୁ ସାମୂହିକ ଭାବରେ ଆସିପାରିବ। ତେଣୁ ମଧ୍ୟମ ପାଖରେ କି ବ୍ୟବହାର ରହିବା ଉଚିତ ନା ନିଜର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଭକ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବ। ସେ ଦୃଷ୍ଟି ଆଉ କାହାକୁ ନାହିଁ, ଜଣେ ଏକମେବ ଅଦ୍ୱିତୀୟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ନିଜ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଆଶ୍ରିତ ତାଙ୍କଠାରେ ବନ୍ଧୁତା ଭାବ, ତାଙ୍କଠାରେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ, ମୈତ୍ରୀ। ତୃତୀୟ ଅଜ୍ଞଙ୍କ କୃପା। ଅଜ୍ଞ ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଅଜ୍ଞ ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଗୋଟିଏ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ଅଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁକୁ କୃପା, ଇଏ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଚତୁର୍ଥ ଯିଏ ଅଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ, ତାକୁ କୃପା କରାଯାଏ ନାହିଁ, ଯଦିଓ ସିଏ ବି ଅଜ୍ଞ। ଅଜ୍ଞ ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଅଜ୍ଞ ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଗୋଟିଏ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଅଜ୍ଞ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦୁଷ୍ଟ ଅଜ୍ଞ, ଅଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଅଜ୍ଞ ହେଲେ ବି ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ କୃପା କରିବାକୁ କୁହାହେଇନି। ଆକୁ କାହିଁକି? ଇଏ ଅଜ୍ଞ ଦୁଇଟା ଯାକ ମିଶିକିରି ଥିଲେ, କୃପା କରିବା ଫଳରେ କିଛି ଲୋକ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ସେଇଟା ହେଲା 3 ନମ୍ବରରେ ରହିଲା ବାଳିଶ। ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ବାଳିଶ। ଏମାନେ ହେଲେ ଯେଉଁମାନେ କୃପାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ, ସମାଲୋଚନା କଲେ, ଓହ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହୁଛି, ଓହ ବଡ଼ ଭକ୍ତି ଦେଖାଉଛି, ଏଗୁଡ଼ାକ ବିଦ୍ୱେଷୀ। ଏମାନଙ୍କୁ କୃପା କଲେ ମଧ୍ୟ ଫଳ ହୁଏ ନାହିଁ। 4 ନମ୍ବର କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଏମାନେ, ଏମାନଙ୍କୁ ଉପେକ୍ଷା କର। ଯେମିତି ଗୌର ଲୀଳାରେ କୁହାଯାଇଛି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରେମ ବନ୍ୟା ସର୍ବତ୍ର ଉଛୁଳିଲା, ଜୀବର କର୍ମ ନାଶ ଗଲା। ଯେପରି ଗୋଟିଏ ଜମିରେ କେତେ ମଞ୍ଜି ବୁଣା ହେଇଛି, କେତେ ଅଙ୍କୁରୋଦ୍ଗମ ହେଇଛି, ଆଉ କେତେ ଚାଖଣ୍ଡ ଲେଖା ଗଛ ଉଠିଛି। ବନ୍ୟା ଯଦି ଆସିଲା ସବୁ ବୁଡ଼େଇ ଦେଲା, ସବୁ ଯାକ ପଚି ସଢ଼ି ଗଲା। ଯିଏ ଉଠିନି, ଯିଏ ଉଠିଛି, ଯିଏ ବଡ଼ ହେଇଛି, ସବୁ ଗଲା। ସେ ଜଳ ଦ୍ୱାରା ପୁରା ବୀଜ ସହିତରେ ସର୍ବନାଶ ଗଲା। ସେହିପରି ପ୍ରେମର ବନ୍ୟା ରୂପକ ଜଳ ପ୍ଳାବନ ଜୀବର କର୍ମ ଫଳକୁ ନାଶ କଲା, କର୍ମ ବୀଜ ନାଶ କଲା। କିନ୍ତୁ କୋଉମାନଙ୍କର ନାଶ କରିପାରିଲା ନାହିଁ? ଯେଉଁମାନେ ସେ ବନ୍ୟାକୁ ଡେଇଁକିରି ପଳେଇଲେ, ଏ ବନ୍ୟା ଆମକୁ ନ ଛୁଁ, ଛୁଇଁଲେ ସର୍ବନାଶ। ସେମାନେ ନିନ୍ଦୁକ, ବିଦ୍ୱେଷୀ, ପାଷଣ୍ଡୀ, ମାୟାବାଦୀ। ଏମାନେ ସେ ବନ୍ୟାକୁ ଛୁଇଁଲେ ନାହିଁ, ଏଡ଼େଇକିରି ପଳେଇଲେ। ତଥାପି ମହାପ୍ରଭୁ ଜାଲ ପକେଇକିରି ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ଜାଲ ପକା ହେଲା। ସିଏ ଗୋଲକପତି କରିପାରିଲେ, ସବୁଠି ଜୀବ କରିପାରିବେନି। ସେ ଗୋଲକପତି। ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟମର ଏ 4 ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର ହେବ। ସେ ଜଗତର ସବୁ ଜୀବକୁ ଏ 4 କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ବିଭାଗ କରିବ। ନିଜର ଇଷ୍ଟ,
ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଭକ୍ତି ଭକ୍ତି ତ ଆଉ କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ। ଆମେ ଆଗରୁ ଆଲୋଚନା କରିଛେ, ଯାହାକୁ ସେବା କରାଯାଏ ତାକୁ ଭକ୍ତି କରାଯାଏ। ସେବାର ଏକମାତ୍ର ବସ୍ତୁ ସେବ୍ୟ, ଇଷ୍ଟ, ପୂଜ୍ୟ, ପ୍ରଣମ୍ୟ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ମୈତ୍ରୀ ରଖିବାକୁ ହବ। ଭକ୍ତ ପ୍ରତି ସବୁବେଳେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ହବ। ବୈଷ୍ଣବ ଦେଖିଆ ପ୍ରଣତି ହଇବ ହୃଦୟର ବନ୍ଧୁ ଜାଣି। ହୃଦୟର ବନ୍ଧୁ ଜାଣି, ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟମ। ଗୁରୁଦେବ ଉତ୍ତମ ଭାଗବତ, ଯେଉଁମାନେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନେ ଉତ୍ତମ ଭାଗବତ। କାହିଁକି ଉତ୍ତମ ଭାଗବତ? ଗୁରୁ କିଏ? ଗୁରୁର ତ କେତେ ଲକ୍ଷଣ। ହରିଭକ୍ତି ବିଳାସ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଗୁରୁର ଶିଷ୍ୟର ଲକ୍ଷଣ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି। ହେଲେ ଗୁରୁଗିରି ଯିଏ କରିବ, ଉଦ୍ଧାର କରିବ ଜଣକୁ। ଆଉ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ଲୋକଟା, ଜୀବ ଉଦ୍ଧାର ଲୀଳା ଯିଏ କରେ, ସିଏ ଉତ୍ତମ ନ ହେଇଥାଏ କି? ସେ ତ ଉତ୍ତମ ହେଇଥାଏ। ଉତ୍ତମ ହେଲେ ବି ମଧ୍ୟମ ଷ୍ଟେଜକୁ ରହିଲେ ଗୁରୁଗିରି କରିବ। ଉତ୍ତମ ଷ୍ଟେଜରେ ରହିଲେ ଗୁରୁଗିରି ହବ ନାହିଁ, ଅସୁବିଧା ହବ ତାକୁ। ଇଏ ଅମୁକ ଭୁଲ କଲା, ହଁ ଯା କଲା, ଏ ଅମୁକ କଲା, ସବୁ ସମାନ, କାହାକୁ ଗାଳି କରିବାକୁ ନାହିଁ। ହେ କି ଗୁରୁଗିରି ହବ? ଶାସନ ଦଣ୍ଡ ଧରିବାକୁ ହବ। ଇଏ ଏତିକି କଲେ ତାକୁ ଏତିକି ମାର୍କିଂ, ସିଏ ସେତିକି କଲେ ତାକୁ ସେତିକି ମାର୍କିଂ। ସବୁ ଯାକ କେମିତି ସମାନ କଲେ ଉଦ୍ଧାର ହବନି କି? କାହାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବାକୁ ହବ, କାହାକୁ କୃପା କରିବାକୁ ହବ, କାହାକୁ ପୁରସ୍କୃତ, କାହାକୁ ତିରସ୍କୃତ। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ହେଲେ ମଧ୍ୟମ ଷ୍ଟେଜକୁ ଆସିବାକୁ ହବ। କିନ୍ତୁ ନିଜର ଷ୍ଟେଜଟା ଉତ୍ତମ, ଯେହେତୁ ସେ ଚିଦ୍ ଅନୁଭୂତି କରିଛନ୍ତି। ଚିଦ୍ ଅନୁଭୂତି ନଥିଲେ ଗୁରୁଗିରି କରିପାରିବେନି। ଆଉ ଅଜ୍ଞଙ୍କୁ କୃପା କରିବାକୁ ହବ। ଜାଣିନି, ଇଏ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବି ମୁଁ। ଏଇଟା ଭକ୍ତର ଗୁଣ। ଏଇଟା ଭକ୍ତର ଗୁଣ। ଅଜ୍ଞ ପ୍ରତି କୃପା କରେ। ଆଉ ସେ ବିଦ୍ୱେଷୀ। ଯୋଉଠି କୃପା କଲେ ଫଳ ହୁଏ ନାହିଁ, ସେ ବିଦ୍ୱେଷୀ। ଇଏ ଚାରି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ମଧ୍ୟମ ବୈଷ୍ଣବ। ତା ତଳକୁ ଅଛନ୍ତି କନିଷ୍ଠ। ଏରା ଭକ୍ତି ରାଇଜର ପ୍ରାଇମେରୀ ଷ୍ଟେଜ, କନିଷ୍ଠ ଭକ୍ତ। କନିଷ୍ଠ ଭକ୍ତର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ? ସିଏ କେବଳ ବିଗ୍ରହ ସେବା କରନ୍ତି, ଭକ୍ତକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ହେଲା କନିଷ୍ଠ। କନିଷ୍ଠ କର୍ମୀ, ଜ୍ଞାନୀ, ଯୋଗୀ ଠାରୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ। କର୍ମୀ, ଜ୍ଞାନୀ, ଯୋଗୀ ଠାରୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କନିଷ୍ଠ ବୈଷ୍ଣବ। କିନ୍ତୁ କନିଷ୍ଠ ବୈଷ୍ଣବର ଷ୍ଟେଜଟା ଏ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟେଜ ଯେ ଇଏ କାଳକ୍ରମେ ସାଧନ କଲେ ମଧ୍ୟମ ହେଇପାରିବେ, ତାପରେ ଉତ୍ତମକୁ ଯାଇପାରିବେ। ଅପରାଧୀ ହେଲେ ପତନ ହେଇପାରିବେ। ଉତ୍ତମ ମଧ୍ୟମର ପତନ ନାହିଁ। ମାୟା ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ନିରସ୍ତ, ଉତ୍ତମ ମଧ୍ୟମ ପାଖରେ। କିନ୍ତୁ କନିଷ୍ଠର ପତନ ସମ୍ଭାବନା। ତେଣୁ କନିଷ୍ଠ ହାତ ମାପି ଚାଖଣ୍ଡେ ଚାଲିବେ। କନିଷ୍ଠ ଭଗବତ ସେବା କରନ୍ତି, ବିଗ୍ରହ ସେବା କରନ୍ତି, ବିଗ୍ରହକୁ ଭକ୍ତି କରନ୍ତି, ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି, ପୂଜ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଚିହ୍ନି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ସିଏ ନବୀନ ଭକ୍ତ, ନବୀନ ସାଧକ, ପ୍ରାକୃତ ଭକ୍ତ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ପତନ ହେଇଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ଯୋଉଠି ମଠବାସୀ ହଉ, ଗୃହବାସୀ ହଉ, ବୈଷ୍ଣବ ବିଦ୍ୱେଷୀ ହୁଅନ୍ତି ହରିନାମ ନେଇକିରି, ଏଗୁଡ଼ାକ କନିଷ୍ଠ, ଏଗୁଡ଼ାକର ପତନ ସମ୍ଭାବନା। ବୈଷ୍ଣବ ସମାଲୋଚନା, ବୈଷ୍ଣବ ନିନ୍ଦା, ବୈଷ୍ଣବର ଗୁଣ ଦୋଷଗାନ,
ଏଟାକୁ କନିଷ୍ଠର ବିଚାର। କନିଷ୍ଠ ଏ ବିଚାର କଲେ ପତିତ ହେବେ। ଏ ତିନି ପ୍ରକାର ବୈଷ୍ଣବ। ହେଲେ ଭକ୍ତିବିନୋଦ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଏ ତିନିଟା ବୈଷ୍ଣବକୁ ଆମେ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବା ନା ଉତ୍ତମେ ଶୁଶ୍ରୂଷା, ମଧ୍ୟମେ ପ୍ରଣତି, କନିଷ୍ଠେ ଆଦର ଜାନି। ଉତ୍ତମ ବୈଷ୍ଣବକୁ ସେବା କରିବେ, ମଧ୍ୟମକୁ ପ୍ରଣତି କରିବେ, କନିଷ୍ଠକୁ ଆଦର କରିବେ। ଏ ତିନି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର। ଆଚ୍ଛା, ସପ୍ତମ ସ୍କନ୍ଧରେ କୁହାଯାଇଛି ସାଧୁ ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଦୁରାଚାରୀ, ସଦାଚାରୀ। ଉତ୍ତମ ମଧ୍ୟମ ଛାଡ଼ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ସାଧୁ ଅଛନ୍ତି। ବୈଷ୍ଣବ ଜଗତରେ ମଧ୍ୟ ବଦମାସୀ ଅଛନ୍ତି। ଦୀକ୍ଷିତ, ଦଣ୍ଡଧାରୀ, ସୂତ୍ରଧାରୀ, ମାଳାଧାରୀ ସବୁ ହେଇକିରି ବି ବଦମାସୀ ଯାଉନି। ହେଲେ ବୈଷ୍ଣବକୁ ଦେଖିଲେ ଚାରି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ପ୍ରଣାମ କରିବେ, ସଙ୍ଗ କରିବେ, ସେବା କରିବେ, ଦର୍ଶନ କରିବେ। ବୈଷ୍ଣବ ସହିତ ଚାରି ପ୍ରକାର ସମ୍ବନ୍ଧ। ସଦାଚାରୀ ଯଦି ବୈଷ୍ଣବ, ତାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ହବ, ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ହବ, ତାର ସେବା କରିବାକୁ ହବ, ତାର ସଙ୍ଗ କରିବାକୁ ହବ। ଯଦି ଦୁରାଚାରୀ ବୈଷ୍ଣବ, ତାକୁ ପ୍ରଣାମ କରିପାରିବେ, ସେବା କରିପାରିବେ, ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ, ସଙ୍ଗ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଦୁରାଚାରୀ ବୈଷ୍ଣବ ସଙ୍ଗ ବର୍ଜନୀୟ। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ତାର ସଙ୍ଗ ବର୍ଜନୀୟ, ସିଏ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ବିପଦର କାରଣ, ତାହେଲେ ତାକୁ ପ୍ରଣାମ କାହିଁକି କରିବା? ସେ କାହିଁକି ପ୍ରଣମ୍ୟ? ସେବା କରିବେ, ଅର୍ଥ ଦେଇ, ମନ ଦେଇ, ଜ୍ଞାନ ଦେଇ, ରକ୍ତ ଦେଇ, ଶରୀର କାୟ ମନ ବାକ୍ୟରେ ସେବା କରିବେ। ଦର୍ଶନ, ତାର ଦର୍ଶନ ମୁହଁ କଲେ ଭଲ ନାହିଁ, ଏଟା ଦୁରାଚାରୀ ବୈଷ୍ଣବଟା। ନାଇଁ, ଦର୍ଶନ କରିବେ, ଦର୍ଶନ କରିବେ, ବନ୍ଦନା କରିବେ, ସେବା କରିବେ, ସଙ୍ଗ କରିବେ ନାହିଁ। ଏ ତିନିଟା କାହିଁକି କୁହାଯାଇଛି ନା ସେ ବୈଷ୍ଣବ ଚିହ୍ନ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଗୁରୁ ଆଶ୍ରୟ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଚରଣ ଠିକ ନାହିଁ। ଆଚରଣ ଦୋଷଯୁକ୍ତ ହେଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ସଙ୍ଗ କଲେ ସଙ୍ଗୀ ପତିତ ହେବେ। ସୁତରାଂ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ, ପ୍ରଣାମ କରିପାରିବେ, ସେବା କରିପାରିବେ, ସଙ୍ଗ କରିପାରିବେ। ସଦାଚାରୀ ବୈଷ୍ଣବକୁ ସଙ୍ଗ କରିବେ। ସଦାଚାରୀ ଏ ତିନି ପ୍ରକାର, ଉତ୍ତମ, ମଧ୍ୟମ, କନିଷ୍ଠ। ତେବେ ଦୁଷ୍କର୍ମୀ ପ୍ରଥମେ କର୍ମ ରାଜ୍ୟରୁ ଗଲେ, ଦୁଷ୍କର୍ମୀ, ସତ୍କର୍ମୀ। ଦୁଷ୍କର୍ମୀ ପ୍ରମୋଶନ ହେଇକିରି ସତ୍କର୍ମୀ ହେବେ, କର୍ମୀରୁ ଉନ୍ନତ ହେଇକିରି ଜ୍ଞାନୀ ଯୋଗୀ ହେବେ, ଜ୍ଞାନନିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି କାଳକ୍ରମେ କନିଷ୍ଠ ବୈଷ୍ଣବ ହେବେ। କନିଷ୍ଠ ବୈଷ୍ଣବ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର କନିଷ୍ଠ ଅଧିକାର। ଏ ତିନି ପ୍ରକାର ହେଉଛି ବୈଷ୍ଣବଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ। ଏ ତିନି ପ୍ରକାର କହିବା ପରେ ଉତ୍ତମ ବୈଷ୍ଣବର ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖେଇଲେ। ମଧ୍ୟମର ତ ଏଇ ଚାରିଟା ହେଲା, ହେଇଗଲା, ଛିଡ଼ିଲା। କନିଷ୍ଠର ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷଣ ହେଇଗଲା, ଛିଡ଼ିଲା। ଉତ୍ତମର ଆହୁରି ଅଛି। ଯିଏ ଉତ୍ତମ, ତାଙ୍କର ସେ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ, ଆହୁରି ହଜାର ଗୁଣ ଅଛି। ତେଣୁ ଉତ୍ତମର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଚାହିଁଲେ। ଯେଉଁମାନେ କେବେ ହେଲେ ମାନେ ରାଜା ପଚାରିଲେ ତାଙ୍କର ଧର୍ମ କିପରି, ଆଚରଣ କିପରି, ତେଣୁ ଉତ୍ତମ ବୈଷ୍ଣବ ବିଷୟରେ ଆଉ କିଛି ଶ୍ଲୋକରେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଲେ, ତାଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କଲେ। ଯେଉଁ ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ ବର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ରମକୁ କେବେ ହେଲେ ଅପେକ୍ଷା ରଖନ୍ତି ନାହିଁ, ମୁଁ ଅମୁକ ଜାତିରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ବୋଲି ସେ ଜାତିର ଗୁଣଗାନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଅମୁକ ଆଶ୍ରମରେ ମୁଁ ରହିଛି, ମୁଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇଛି, ନିଜ ବର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ରମ ପ୍ରତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ବର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ରମରୁ ଉଚ୍ଚରେ
ବର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ରମକୁ ବିଚାର ଯଦି କରାଯାଏ କନିଷ୍ଠ ମଧ୍ୟ ରହିବା କଥା। ଆମର ସାଧାରଣରେ ଗୋଟେ ଢେଗ ନାହିଁ କି 12 ଜାତି 13 ଗଲା, ବୈଷ୍ଣବ ହେଲେ ସବୁ ଗଲା। 12 ଜାତି 13 ଗଲା, ବୈଷ୍ଣବ ହେଲେ ସବୁ ଗଲା। ତୁ କୋଉ ଜାତିରେ ଜନ୍ମ ହଉଛୁ ହେ, ବୈଷ୍ଣବ ହେଲେ ତୋର ସବୁ ଗଲା। ନଦୀ କୋଉଠୁ ଆସୁ, କି ପ୍ରକାର ପାଣି ହଉ, କୋଉଠି ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶିଲେ ସବୁ ଏକ। ତାର ଆଉ ଏଇଟା ଗଙ୍ଗାର ଜଳ, ଏଇଟା ଯମୁନାର ଜଳ, ଏଇଟା କାବେରୀର ଜଳ, ଆଉ ସମୁଦ୍ରରୁ ଆଣି ହବ? ଆଉ ଆଣି ହବନି, ସବୁ ଏକ ହେଇଗଲେ। ସେମିତି ବୈଷ୍ଣବ ହେଲା ମାତ୍ରେ ଅଚ୍ୟୁତ ଗୋତ୍ର ଆପଣେଇଲେ, ଏକାୟନ ପନ୍ଥୀ ହେଲେ, ନିଜର ବର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ରମକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେବାକୁ ହବ। ବର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ରମ ଭିତ୍ତିରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଗୋତ୍ର ରହେ, ସେ ଋଷି ମାନଙ୍କର ଗୋତ୍ର, କର୍ମୀ, ଜ୍ଞାନୀ, ଯୋଗୀ, ଚ୍ୟୁତ ଗୋତ୍ରୀୟ, ସେମାନେ ଚ୍ୟୁତ ଗୋତ୍ରୀୟ। ଏଇଠି କଣ ଅଚ୍ୟୁତ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋତ୍ର, ସେଇ ମୁନି ଋଷି ଗୋତ୍ର, ସେମାନେ ଚ୍ୟୁତ ଗୋତ୍ରୀୟ। କିଏ କର୍ମୀ ହିଁ ଥାଇପାରେ, କିଏ ଜ୍ଞାନୀ, କିଏ ଯୋଗୀ, 3 ପ୍ରକାର ଋଷି ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଜୀବ ମୁଁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଖଣ୍ଡାୟତ, ତାର ଅଭିମାନ, ମୁଁ ଅମକ ସମକ, ଯିଏ ନିଜ ନିଜ ଜାତିର ଗୁଣକୁ ବଖାଣେ, ନିଜ ନିଜ ଜାତିର ମହିମାକୁ ବଖାଣେ, ନିଚ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଶୂଦ୍ର ବୋଲି ହୀନ, ହାଡ଼ିଟାକୁ ନିର୍ଭର କରିବ। ଅମୁକ ସେ ମଇଳା ପଡ଼ିଛି ରୋଡ଼ରେ କାଢ଼ିବ କିଏ, ହାଡ଼ିଟା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ଗୋଡ଼ ଧରିବ, ସିଏ ଫୁଲିକିରି ଆସିବ, ଏତିକି ଟଙ୍କା ଦେଲେ କରିବି ମୁଁ, ସିଏ ଦେଖେଇବ ତାର ଭାଉ, ଯିଏ ଯାହା ଲାଇନରେ ବଡ଼। ତେଣୁ ନିଜର ବର୍ଣ୍ଣ, ନିଜର ଆଶ୍ରମ ପ୍ରତି ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ଆଉ ଗର୍ବିତ, ଗୌରବାନ୍ୱିତ। ଆଉ ଯଦି ବାମୁଣ ହେଲା ତ ଗଲା, ସରିଲା କଥା। ସିଏ ଆଉ ସିଏ ଅଧା ଆକାଶରେ ଏକା ଉଡ଼ିଲା। ଖାଲି ନମୋ ବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟ ଦେବାୟ ଶ୍ଲୋକ ଆକା ଗାଇଲା। ତେଣୁ ଉତ୍ତମ ବୈଷ୍ଣବ ଯୋଉମାନେ ବର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ରମକୁ ଉପରକୁ ଉଠିବେ, ଯଦି ବର୍ଣ୍ଣ ଭିତରେ ଅଛ ବୋଇଲେ ସର୍ବନାଶ। ଆହୁରି ଯିଏ ଜାତି ବୁଦ୍ଧି କରିଛି ଅଛନ୍ତି କେତେ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଲୀଳା କରନ୍ତୁ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଲୀଳା କରନ୍ତୁ, ଜାତି ବୁଦ୍ଧି ଯାଇନି। ସେମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଇକିରି ଆସିଲେ, ନିଚ ଜାତିର ଲୋକଟେ ବୈଷ୍ଣବ ହେଇଥିଲେ ତାକୁ ଆକ୍ଷେପ କରିବେ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି, ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରେ ନର ବୁଦ୍ଧି, ବୈଷ୍ଣବ ଠାରେ ଜାତି ବୁଦ୍ଧି, ବିଗ୍ରହରେ ଶିଳା ବୁଦ୍ଧି, ସିଏ ନାରକୀ ପାଷଣ୍ଡୀ। ବୈଷ୍ଣବ କଦାପି ଶୂଦ୍ର ନୁହେଁ। ଯେଉଁମାନେ ଅଚ୍ୟୁତ ଗୋତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ତ୍ର ନିଅନ୍ତି, ମୁସଲମାନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ସେ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି ଜୈବ ଧର୍ମରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ବିଶେଷ ଭାବରେ। ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଭିତ୍ତିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୈଷ୍ଣବର ବ୍ରାହ୍ମଣ ସ୍ୱତଃସିଦ୍ଧ, ଯୋଉ ଜାତିରୁ ଆସୁଛି ତା ପାଖରେ ବ୍ରାହ୍ମଣତ୍ୱ ରହିବ, ଯେହେତୁ ସିଏ ବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟ ଦେବର ଉପାସନା କରୁଛି। ଇଏ ହେଲା କର୍ମକାଣ୍ଡୀୟ ସାମାଜିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଇଏ ହେଲା ପାରମାର୍ଥିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଆର ବ୍ରାହ୍ମଣତ୍ୱ ଆଠୁ ଉଚ୍ଚରେ। ଇଏ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଗଲେ ତ କେତେ କଥା ଅଛି, ସେ କଥା ବିଷୟବସ୍ତୁ ଭିତରେ ନାହିଁ, ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନାହିଁ। 1911 ମସିହାରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମେଦିନପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ବାଲିଘାଇ ଏରିଆରେ ସ୍ମାର୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ପ୍ରବଳ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କ ଉପରେ। ସେତେବେଳେ ଭକ୍ତିବିନୋଦ ଠାକୁର, ତତ୍କାଳୀନ ପଣ୍ଡିତ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ, ଆଉ 3 ବର୍ଷ ଗଲେ ଅପ୍ରକଟ ହେବେ। ସିଏ 14ରେ ଅପ୍ରକଟ ହେବେ, ତାର 3 ବର୍ଷ ପୂର୍ବର କଥା। ଦୁର୍ବଳ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ। ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁପାଦ ଘରେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଅବସ୍ଥା। ସେ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଆଉ ଅନ୍ୟ ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ ଭକ୍ତିବିନୋଦ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଖବର ପଠେଇଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଦ୍ୱାରା ବୈଷ୍ଣବ ଦଳ ଆକ୍ରାନ୍ତ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଏ ପଣ୍ଡିତ ଅଛି ଆସିକିରି ତର୍ଜମା କରୁ। ଭକ୍ତିବିନୋଦ ଠାକୁର କହିଲେ, ଆଉ ଏବେ ଗୌଡ଼ୀୟ ଗଗନ ଅନ୍ଧକାର,
किए नाई जुक्ति करिए ସେଇଟା ପ୍ରଭୁପାଦ ବସିଥିଲେ ବୋଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ କୃପା ହେଲେ ମୁଁ ଯିବି ଯା ପଠେଇଦେଲେ ବାପା 3 ରାତି ପ୍ରବଚନ ଦେଲେ 3 ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଗଣ ହାରିବା ଭୟରେ ଲାଇଟ୍ ଲିଭେଇ ଦେଲେ पेट्रोमैक्स तो थिला हेतले पेट्रोमैक्स लिभे देले अंधार कर देले 3 दिन काल ओजस्विनी वक्तृता फल मलमूत्र त्याग करी हारिले तापर प्रभुपाद लिखिले ब्राह्मण और वैष्णव बोली गोटे ग्रंथ एटा बंगला अच्छी हिंदी अच्छी सेटारे से दर्शन करचंती दर्शैचंती जे जीवर जातिटा काकू नेगिरी हुए पूर्व 3 जुगरे जन्म को देखिक जाति निर्णय हो ना ब्राह्मण रूप ब्राह्मण हवा बाध्य नहीं शूद्र रूप शूद्र हवा बाध्य नहीं पूर्व जुग मानक स्वभाव को देखि जाति निर्णय होता ब्राह्मण पिलाटा जन्म होती पाखे ब्राह्मण लक्षण नाई ताहले से ब्राह्मण कन्या को विवाह कर पारिबनी पूर्व 3 जुगरे तार देहरे जो लक्षण से जातिर झील को विवाह से वंश से सृष्टि करी विचार कले ब्राह्मण कूल जन्म न होइथिबा अनेक लोक ब्राह्मण होइछन जेमते काली कहिथिली ऋषभंकर 81 जन पुत्र कर्मकांडीय ब्राह्मण हेले समाज केमती ग्रहण कला क्षत्रिय पिला को हैं ब्राह्मण बोली भरत आ ये नवजगेंद्र एमाने तो वैष्णव हेले ये ब्राह्मण तो अलगा एमाने तो कर्मकांडीय ब्राह्मण हेले किमती जगत ग्रहण कला ब्राह्मण मानकर मुख्य मंत्र है ब्रह्म गायत्री ऋषि किए विश्वामित्र ए विश्वामित्र को ब्राह्मणी गर्भरु जन्म होइतिला हैं को ब्राह्मणी गर्भरु हे तो क्षत्रिय पिला साधन करी ब्रह्मर्षि हला गायत्री मंत्र से गायत्री छंद विश्वामित्र ऋषि एपरी विचार कले बहुत शास्त्र प्रमाण देखे प्रभुपाद जे ब्राह्मण घरे जन्म न होइकरी ब्राह्मणत्व पाइछन्ति जावाल पुत्र सत्यकाम गौतम पाखु गला दीक्षा दियो वेद पढ़ी तू को जातिर पिला एटा ब्राह्मण उपनयन संस्कार नहेले वेद पढ़ी पारियोनी तू कि जाति ना मो माँ को पचारि तार तो बापा नहीं माँ को पचारा माँ तार काम करवा स्त्री सेविका ना सी कहला मु को पुरुष संग करी तोते जन्म करिछि मु जानिनी अर्थात जीवन रे केते पुरुष संग करिछि काठू जन्म होइछु तू मु जणानी तू कार काउ बापार पुओ से दौड़ी गला गुरुदेव को सीधा कहीदेला मोर बापार एड्रेस नाई मो माँ कार संग करी जन्म करिछि मते जणानी सांगे सांगे उपनयन करदेले सांगे सांगे ए दृढ़ वाक्य बाहर जा पार्टी से ब्राह्मण पिला सत्य निरट सत्य निर्लज सत्य अप्रिय सत्य सांगे सांगे उपनयन संस्कार करी वेद पाठर अधिकार करदेले से स्वभाव थिबार अछि सिंहर लक्षण थिले ना सिंह हम आ माइचिया गिरथिले सिंह हम से नीलवर्ण श्रृगाल मे मे हला भलिया से योग्यता थिबार अछि द्रोण ब्राह्मण पिला हेले भी क्षत्रिय योग्यता अछि से क्षत्रिय वृत्ति कले से चरु जमती लेउटी गला शाशुर चरु झील पीला झीर चरु शाशु पीला ये कौन करचंती ना शाशु पे क्षत्रिय चरु करचंती झील पे ब्राह्मण चरु करचंती माँ भाविला कौन तो स्वामी तो पे भल चरु करछि मते दे दे चेंज करदेले कले कौन हम मंत्र तार काम करिवो ही करिवो झील पे जोटा ब्राह्मण चरु कराइतिला माँ जेतल पिला ये क्षत्रिय हेले मध्य आ पाखरे ब्राह्मण तो रहिवो तो पुओ ब्राह्मण हेले भी आ पाखरे क्षत्रिय बुद्धि रहिवो तेणु सी विश्वामित्र होइगिरी ऋषि हला ये परशुराम होइगिरी अस्त्रधारी हला
ମନ୍ତ୍ର ତାର କାମ କରିବାଟା ହିଁ କରିବ। ଇଏ ବ୍ରାହ୍ମଣର ଲକ୍ଷଣ। ଯେମିତି ଯୁବନାଶ୍ଵ ପୁତ୍ରେଷ୍ଟି ଯଜ୍ଞ କଲେ। ପୁତ୍ରେଷ୍ଟି ଯଜ୍ଞ କରିବାରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ମନ୍ତ୍ର ଜଳ କଲେ, ତା ଭିତରେ ଆତ୍ମାକୁ ଆବାହନ କଲେ। ସେ ଜଳ ଥୁଆ ହେଇଛି, କାଲିକି ରାଣୀ ପିଇଲେ ଗର୍ଭବତୀ ହେବେ। ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପର ଗୋଟେ କୋଣେ ସେ ଜଳ କୁମ୍ଭକୁ ଥୋଇକିରି ଢାଙ୍କି ଦେଇଛନ୍ତି। ଅଧରାତିରେ ରଜାଙ୍କୁ ଶୋଷ ହେଲା, ଯୁବନାଶ୍ଵଙ୍କୁ ଶୋଷ ହେଲା। ରଜା ପାଣି ଖୋଜିବାକୁ ଯାଇକିରି ସେ ପାଣିଟାକୁ ପିଇଦେଲେ। ସକାଳୁ ଋଷିମାନେ ଉଠିଲେ, ସେ ପାଣି କାହିଁ ରାଣୀକି ପିଇବାକୁ ହବ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ପାଇଁ? ପାଣି ନାହିଁ, ପାଣି କିଏ ପିଇଲା? ରଜା କହିଲେ ମତେ ଶୋଷ ହେଲା, ମୁଁ ପିଇଦେଲି, ତମେ ପିଲା ଜନ୍ମ କରିବ। ତମେ ପିଲା ଜନ୍ମ କରିବ, ମନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତି ଅମୋଘ। ଇଏ କଳିର ବ୍ରାହ୍ମଣ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ସନ୍ତାନ ରଜାଙ୍କର ପେଟରେ ବଢିବାକୁ ଲାଗିଲା। ରଜାଙ୍କର ପେଟରେ ତ ଗର୍ଭାଶୟ ନାହିଁ, ସେ ବଢିଲା, ତାଙ୍କର କୁକ୍ଷି ଫାଡ଼ିକିରି ସେ ପିଲା ବାହାରିଲା। ହେଲେ ପିଇବ କ'ଣ? କ୍ଷୀର ତ ନାହିଁ। ମା ସିନା ଗର୍ଭ ଧରିଥିଲେ ମାର କ୍ଷୀର ଥାନ୍ତା, ଆଉ ପିଇବ କେମିତି, ବଢିବ କେମିତି? ଯଜ୍ଞ କରିକିରି ଫଳ କିଏ ଦେଇଛି? ଯଜ୍ଞର ମୁଖ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ର। ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତା ମାନେ ଅମୃତ ପାନ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ହେଉଛି ଅମୃତ ଶ୍ରାବୀ। ତେଣୁ ଇନ୍ଦ୍ର ଆସିକିରି ତର୍ଜନୀଟା ତା ପାଟିରେ ମାରିଲେ, ମାଂ ଧାତା, ମୋତେ ପାଳନକାରୀ ବୋଲି ତୁ ବିଚାର କରେ। ମାଂ ଧାତା, ଧାତା ବୋଲି କ'ଣ? ଧାତା ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗରେ ଧାତ୍ରୀ, ଧାତ୍ରୀଟା ଅପଭ୍ରଂଶ ହେଇକିରି ହେଇଛି ଧାଇ, ଧାଇ ପାଳନକାରୀ। ତେଣୁ ମୋତେ ତୁ ପାଳନ କର୍ତ୍ତା ବୋଲି ଭାବେ ବୋଲି ସେ ତର୍ଜନୀଟା ପାଟିରେ ମାରିଲେ, ଅମୃତ ଶ୍ରାବୀ। ସେ ପିଲା ହେଲା ମାନ୍ଧାତା, ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ। କ୍ଷୀର ପିଇନି ବୋଲି ନପୁଂସକ କ୍ଳୀବ ନାହିଁ। 7 ସମୁଦ୍ର 7 ଦ୍ୱୀପର ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ରଜା ମାନ୍ଧାତା। ସେ ମାନ୍ଧାତାଙ୍କର ପୁଅ ମୁଚୁକୁନ୍ଦ, ଯାହାର ଦୃଷ୍ଟିରେ କାଳ ଯବନ ମଲା, କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ। ସେ ମାନ୍ଧାତାର 50 ଝିଅକୁ ସୌଭରି ବିବାହ କଲେ। ଏସବୁ ଏତେ ବଡ଼ କୀର୍ତ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପୂର୍ବ ଯୁଗରେ ସ୍ୱଭାବ ଅନୁସାରେ ଜାତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କଲେ ସିଏ ହବ ଦୈବୀ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧର୍ମ। ଜନ୍ମ ଅନୁସାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣର ପୁଅ ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ମଦ ପିଇଲେ, ଦାରି କଲି, ଚୋରି କଲି, କ'ଣ ହେଲା ବୋଇଲେ ହବନି। ଏ କଳିରେ କାମ ଚଳିବ, ଅନ୍ୟ ଯୁଗରେ ଚଳିବନି। ଅଜାମିଳ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଲା? ଅଜାମିଳ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଲା? ତେଣୁ ଭକ୍ତି ବିନୋଦ ଠାକୁର ଲେଖିଛନ୍ତି, କେନେ କର ଭାଇ ବର୍ଣ୍ଣ ଅଭିମାନ, ମଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଚଣ୍ଡାଳ ଦୁହେଁ ସମାନ। ଯମଦୂତ ଆସି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବ କି ଏଇଟା ବ୍ରାହ୍ମଣର ମଢ଼ ବୋଲି? ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବନି, ଧରି ପଳେଇବ ଆଖି ବୁଜିକିରି, ଯେମିତି ଅଜାମିଳକୁ ଟାଣୁଥିଲେ। ଏତେ ବଡ଼ ସଦାଚାରୀ ବିପ୍ର। ସେଥିପାଇଁ ନିଜର ଜନ୍ମ ଅହଙ୍କାର ଗୋଟେ ଅଛି ଜୀବର। ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମକୁ ଛାଡ଼ି ନପାରି ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତ କରନ୍ତି, ବୈଷ୍ଣବ 4 ପ୍ରକାର। ନାରଦ ମୁନି ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ବୈଷ୍ଣବ 4 ପ୍ରକାର। ସେ କପିଳ ମୁନି ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ତାମସିକ ବୈଷ୍ଣବ, ରାଜସିକ ବୈଷ୍ଣବ, ସାତ୍ବିକ ବୈଷ୍ଣବ, ନିର୍ଗୁଣ ବୈଷ୍ଣବ। ବୈଷ୍ଣବ ତ ସବୁବେଳେ ନିର୍ଗୁଣ, ଆଉ ଏ ଗୁଣ ଆଇଲା କାହିଁକି? ଗୁଣ ବିଚାର ହେଲେ ତ ଭୌତିକତା। ଯୋଉ ଦୁରାଚାରୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଲି, ସେମାନେ ଏ 3 ପ୍ରକାର। ତାମସିକ ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ ବୈଷ୍ଣବ ବେଶ, ବୈଷ୍ଣବ ଅଳଙ୍କାର, ବୈଷ୍ଣବ ମନ୍ତ୍ର ସବୁ ଧାରଣ କରି ମଧ୍ୟ ଭୟଙ୍କର ବିଦ୍ୱେଷୀ। କାହାକୁ ମାରିବି, କାହାକୁ କାଟିବି, କାହାକୁ ବାଡ଼େଇବି, କାହାକୁ ପିଟିବି। ସେ ବୈଷ୍ଣବ ହେଇ ମଧ୍ୟ ଅଭିଚାର କରିବି, ଆକୁ ମାରିବି। ଏଗୁଡ଼ାକ ତାମସିକ ବୈଷ୍ଣବ। ଏମାନେ ମଲେ ପିତୃଲୋକ ପାଇବେ। ରାଜସିକ ବୈଷ୍ଣବ ଲାଭ, ପୂଜା, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆଶାରେ ବୈଷ୍ଣବ ହେବି।
एते वैष्णव को भोजन देवी क्या भात मिल न क्या डाली मिल न क्या दक्षिणा मिल न क्या लुगा मिल न कौन 100 वैष्णव डाकी देखा सेवा भल भाव ना सत्कार भल भाव ना खाली लाभ पूजा प्रतिष्ठा आशा सी है राजसिक वैष्णव तार गति इंद्र लोक सात्विक वैष्णव जे वर्णाश्रम छाड़ी पारे ना संसार अनित्य जाने सब जाने भगवान को सेवा वर्णाश्रम छाड़ी पारे ना से सात्विक तार गति ब्रह्मलोक सेठू सेठू भजन कले उच्चक उच्चक जी ना आउे तलू आई निर्गुण वैष्णव नित्य धाम पाए जे सबुरु उच्च से माने उत्तम भागवत वर्ण और आश्रम विचार अमुक से प्राकृत वैष्णव मूर्ति पूजा कले मध्य तापई गोटे मंत्र अच्छी भूत शुद्धि भूत मान कौन जीव निजको शोधन न कले विग्रह पूजा करि परियोनी ये कंढई नहीं खेल कर पेंटिंग करी लुगा पिंधे कंढई खेल विग्रह भूत शुद्धि कहले ना देव देवं अर्चयत कहीं भूत शुद्धि करा जाए न अदेव देवम अर्चयत अदेव केवे देवता को पूजा करि परियो नहीं किए अदेव जा पाखे देवत्व नहीं जहाँ पूजा करी से देव भगवान ताकू पूजा करियो किए देव भगवान परमात्मा मुझे आत्मा हेबी ताहले पूजा करी मुझे देह सर्वस्व देहाभिमानी हेबी पूजा करि परियो मु आत्मा बोली ज्ञान हेबार अच्छी देहात्म बुद्धि तुटिबार अच्छी से वेदरे अहं ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि वाक्य रही अहं सर्वं खलु इदं ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म है मु ब्रह्मंकर अंश स्वरूप मु मध्य चिद आत्मा अणु आत्मा मोर स्वरूप आत्मा ये देह मन बद्ध आबद्ध नुह हेले आका विग्रह सेवा करिपारियो आ देह को नहीं करिपारियोनी से महाप्रभु निजर स्वरूप जनइबा गोटे श्लोक कहले परा नाहं विप्र न च नरपति न वैश्य न शूद्र न वर्णी न गृही न वानप्रस्थ जतिर्वा मो ब्राह्मण नहीं क्षत्रिय नहीं शूद्र नहीं वैश्य नहीं ब्रह्मचारी नहीं गृहस्थ नहीं वानप्रस्थ नहीं सन्यासी नहीं कौन आ गोपी भर्तृ पद कमलय दासर दासानु दास है गोपी मानकर भर्ता कृष्ण तांकर पाद कमलर दासर 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 दास होछि मु कौन सी चारि जाति चारि आश्रम भितर नाई जीवर स्वरूप रे जाति नहीं जार जाति बुद्धि अच्छी जानी से देहात्म बुद्धि आउरी देह सर्वस्व से सागुणा कुकर सुगालखिया देह को बहु मानन करुछि मु ब्राह्मण तोर कौन ब्राह्मण आत्मा ब्राह्मण ना शरीर ब्राह्मण ना मन ब्राह्मण ना इंद्रिय ब्राह्मण ना कौन ब्राह्मण जदि कहब आत्मा ब्राह्मण ताहले समस्त ब्राह्मण शास्त्र कहुई सर्ववर्णा ब्रह्मजा ब्राह्मणाश्च समस्ते ब्रह्मांड सृष्टि समस्ते ब्राह्मण जदि कहबू ना आत्मा ब्राह्मण नहीं मो देहटा ब्राह्मण मो मातृगर्भर यहाँ पाइली ब्राह्मण स्त्री गर्भर सेमती हेले तू मल्ले जिते जी निआ लगे ब्रह्म हत्या लगे ब्राह्मण शरीर को निआ लगे ब्रह्म हत्या लगे तेणु शरीर मध्य ब्राह्मण नहीं मन मन नहीं इंद्रिय इंद्रिय नहीं कौन आ ब्राह्मण ना स्वभावटा हूँ ब्राह्मण तार स्वभाव हूँ ब्राह्मण स्वभाव रे जहाँ थी ता जाति सिया आमर नारद मुनि भागवत रे सप्तम स्कंधरे वर्णाश्रम प्रसंग रे कहते जाठे इटा कि जाति जना पड़े जिन शुक मुनि शुकर कौन एत कौपुनी नाई लुगा नाई पैता नाई तिलक नाई माला नाई किछि नाई ये को जाति को कूल को वर्ण को गाँ को घर किछि जना पड़नी किन चिन्हिबा हैं किन चिन्हिबा
କାନ ଦେଇ ଶୁଣିବାକୁ ହବ। ବୈଷ୍ଣବକୁ ଆଖିରେ ଦେଖି ଚିହ୍ନା ଯାଏ ନାହିଁ। ଏ ବୈଷ୍ଣବଟା କଳା କିଟିକିଟି ଦୁଶୁଛି, ଏ ଗୋଟେ ଚିରା ଲୁଗାଟେ ପିନ୍ଧିଛି, ଆଉ ମୂର୍ଖ ପରି ଦେଖାଯାଉଛି, ନୀଚ ଲୋକ ପରି ଦେଖାଯାଉଛି, ଅଷ୍ଟବକ୍ର ଭଳିଆ ପଙ୍ଗୁ ବିକଳାଙ୍ଗ। ଚକ୍ଷୁ ଦେଇ ବୈଷ୍ଣବ ଦର୍ଶନ ହୁଏ ନାହିଁ, କର୍ଣ୍ଣ ଦେଇ। କାନ ଦେଇ ଶୁଣିବାକୁ ହବ, ତା ପାଟିରୁ କ'ଣ ବାହାରୁଛି ଜଣାପଡ଼ିଯିବ। ସେ କର୍ମୀ କି ଜ୍ଞାନୀ କି ଯୋଗୀ କି ଭକ୍ତ। ଭକ୍ତ ହେଲେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଭକ୍ତ? ତେଣୁ ଶୁକମୁନି ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜଙ୍କର ଉତ୍ତର ଦେଲେ ବୋଲି ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ଚିହ୍ନିଲେ, ଇଏ ମହାଭାଗବତ ବୈଷ୍ଣବ। ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜଙ୍କ ସଭାରେ 88,000 ମୁନି ବସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜଙ୍କଠୁ କୋଟି କୋଟି ବର୍ଷରେ ବଡ଼। କୋଟି 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 ମାନେ 50 କୋଟି, 100 କୋଟି, 150 କୋଟି। ସବୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପୁଅ ନାତି ବସିଛନ୍ତି। ଆଉ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରଥମ ଜୀବ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ବୟସ କେତେ? ଏବେକୁ 180 କୋଟି ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଇଏ କଳ୍ପ ଚାଲୁଛି। ତାହେଲେ 50 କୋଟି, 100 କୋଟି ବର୍ଷରେ ବଡ଼। କାଠୁ? ପରୀକ୍ଷିତଠୁ, ଶୁକଠୁ ମଧ୍ୟ। ଶୁକମୁନି ଆସିବା ମାତ୍ରେ ସବୁ ଯାକ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଶୁକଠୁ କୋଟି କୋଟି ବର୍ଷର ବଡ଼। ମାନେ ପାୱାରରେ, ଷ୍ଟେଜରେ ଶୁକଠୁ କିଏ ବଡ଼ ନାହିଁ। ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ 32 ଲକ୍ଷଣ ଯୁକ୍ତ ମହାଭାଗବତ ଲକ୍ଷଣ ଅଛି, ମହାପୁରୁଷ ଲକ୍ଷଣ। ନାରଦ, ବ୍ୟାସ, ଇଏ ଗୁରୁ, ପରମ ଗୁରୁ, ଇଏ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକିରି ସମସ୍ତେ ଦଣ୍ଡବତ କଲେ। ସିଏ ଆଇଲା ପରେ ସେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡବତ କଲେ। ତାଙ୍କର ପରମିଶନ ନେଇକିରି ବ୍ୟାସ ଗାଦିରେ ବସିବେ। ଇଏ ବୈଷ୍ଣବ ଶିଷ୍ଟାଚାର। ଶୁକଦେବ ଆସିକିରି ସଡନଲି ବସି ପଡ଼ିନାହାନ୍ତି। ପିତା, ପରମ ପିତା 2 ଜଣଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେଇକିରି ବସିଲେ। ହଁ, ମୁଁ ବସିବି, ତମେ ଉତ୍ତର ଦିଅ ତାର। ତେଣୁ ବୈଷ୍ଣବର ସବୁ ଶିଷ୍ଟାଚାର ଅଛି, ଧର୍ମ ଅଛି, ନିୟମ। ତେଣୁ ବର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଆଶ୍ରମର ବିଭାଗରୁ ଉଚ୍ଚରେ। ମୁଁ କୌଣସି ବର୍ଣ୍ଣରେ ନାହିଁ। ମୋ ବାପାକୁ ଗାଳି କରୁଛି, କରେ ତୁ। ମୋ ବଂଶକୁ ଗାଳି କରୁଛି, କରେ ତୁ। ମୋ ଗାଁକୁ ଗାଳି କରୁଛି, କରେ ତୁ। ମୁଁ କାହାର ନୁହେଁ, ମୁଁ କାହାର ନୁହେଁ। ତୁମି ତ ଆମର, ଆମେ ତ ତୁମାର ବୋଲି କୁହାଉଛି ପରା। ପ୍ରଭୁଜୀ ତୁମେ ମୋର, ମୁଁ ତୁମର। ଏମାନେ କିଏ? କିଛି ନାହିଁ ମୋର। କି କାଜ ଅପର ଧନେ? ଏ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ଲୋକ ଏମାନେ କ'ଣ ହବ? ସେ କୁଳଶେଖର ରାଜା, କୁଳଶେଖରଙ୍କର ମୁକୁନ୍ଦମାଳା ସ୍ତୋତ୍ରଟା ଅତି ଶିକ୍ଷଣୀୟ, ଅତି ଶିକ୍ଷଣୀୟ। ନିନ୍ଦନ୍ତୁ ଗୁରୁବୋଜନା ତ୍ୟଜନ୍ତୁ ସର୍ବବାନ୍ଧବା। ଗୁରୁଜନ ମାନେ ମୋତେ ନିନ୍ଦା କରନ୍ତୁ, କି ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ମୋତେ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ। ତୁମେ ମୋର, ମୁଁ ତୁମର। ତୁମର ମୋର ସମ୍ପର୍କ କେବେ ଦୂର ହବନି। କିଏ କେତେ ଗାଳି କଲେ, ବାଡ଼େଇଲେ, ପିଟିଲେ। ହରିଦାସ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦେବା ପାଇଁ କହିଲେ। କ'ଣ କହିଲେ? ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି। ତୁ ହରିନାମ ଛାଡ଼େ। ମୁସଲିମ ହେଇକିରି କାହିଁକି ହିନ୍ଦୁର ନାଁ କରୁଛୁ? ନହେଲେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବୁ। ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇ ଦେହ ଯଦି ଯାଏ ପ୍ରାଣ, ତଥାପି ବଦନେ ଆମେ ନା ଛାଡ଼ିବୁ ନାମ। ଦେହ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେଇକିରି ପ୍ରାଣ ଯାଉ ପଛେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି। ସେ ତ ଲୋକଟା 5 ବର୍ଷର ପିଲା ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ କେତେ ପାନିଶମେଣ୍ଟ ଦିଆହେଇଛି। ପାନିଶମେଣ୍ଟ ଏତେ ଦିଆହେଲା ବୋଲି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଟିକେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ସେ ଗାଳି କରିବ, ଏ ନିନ୍ଦା କରିବ, ଇଏ ହସିବ। ଧୋତି ପିନ୍ଧିଲେ ସମାଲୋଚନା କରିବେ, ତିଳକ କାଟିଲେ ନିନ୍ଦା କରିବେ। ପର ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି। କାହିଁକି ନା ଭକ୍ତି ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହେଇନି। କାଲି କହିଥିଲି ପରା, ଭାଗବତ ଧର୍ମ ଯାର, ସେ ନିର୍ଲଜ ଭାବରେ ହସେ, କାନ୍ଦେ, ନାଚେ, ଗାଏ, ଲୋକ ଅପେକ୍ଷା ରଖେ ନା। ଇଏ କ'ଣ କହିବ, ସିଏ କ'ଣ କହିବ, ଇଏ ହସିବ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲାର ନିୟମ ଲଣ୍ଡା ହେବ ସବୁବେଳେ। ନିୟମ ଉପନୟନ ହେଲା ପରେ ବୈଷ୍ଣବ ତ ଲଣ୍ଡା ହେବ। କୌଣସି ଗୃହସ୍ଥ ବୈଷ୍ଣବ ଲଣ୍ଡା ହେଉନି। କିଏ ହେଉନି? ପୂର୍ଣ୍ଣମୀକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ମୁଣ୍ଡନ ହେବାକୁ ହେବ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲା ଜନ୍ମ ଉପନୟନ ହେବା ମାତ୍ରେ ଶିକ୍ଷା ଦଣ୍ଡ ଧରିକିରି ସେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଉଥିଲେ। ସେତେବେଳକୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସେପରି ସଂସ୍କାର ସମ୍ପନ୍ନ ଥିଲା, ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ। ଏବେ ତ ମ୍ଲେଚ୍ଛ ବିଦ୍ୟା ପାଠ ପଢ଼ା ହେଉଛି। ଆଉ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପବିତ୍ରତା କାହିଁ? ବିଦେଶୀ ପାଠ ପଢ଼ିଲା, ସ୍ୱଦେଶୀ ପିଲା, ସ୍ୱଦେଶୀ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଲା।
आ वर्ण आश्रम चुलिकी गला। हेले जो माने उत्तम भागवत से माने वर्ण और आश्रम विचार ऊर्ध्वे। तृतीय लक्षण आउरी कौन अच्छी ना मन बुद्धि इंद्रिय प्राण अर्थ विचार रे निरपेक्ष। निरपेक्ष तांकु जदि गोटे श्लोक 3 जगार अच्छी से श्लोकटा वृत्तासुर प्रसंग रे अच्छी, नागपत्नी प्रसंग रे अच्छी, उद्धव प्रसंग रे न पारमेष्ठ्यं न नाकपृष्ठं न अपुनर्भवं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं। गोटे महाभागवत को जदि ब्रह्मपद मिले, परमेष्ठ्य इंद्र पद मिले, रसातल अधिपति मिले, सार्वभौम चक्रवर्ती पद मिले, जोग सिद्धि मिले किंबा मुक्ति मिले, सबु जाक से परित्याग करे, सबु जाक परित्याग करे। कहीं ना एटा उत्तम भक्तर लक्षण। सी भक्तिर एते उच्च स्तर रे प्रतिष्ठित होइछि जे माया ताठारु निरस्त हो जाए। सेमानु कहिछि जीवन मुक्त। इहाजस्य हरेर दास्य कर्मणा मनसा गिरा निखिलेषु अपि अवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। मु भगवानकर दास। ये विचार रे काय मन वाक्य रे जो माने हरि भक्ति आचरण करती से माने जो अवस्था रे जो जोनि रे मध्य से माने जीवन मुक्त। नारद उद्धव अक्रूर शुक सनक सब जीवन मुक्त। किपरि ना गीतारे कहते लिप्यते नसपापं पद्मपत्र मिबाम्भसा। एमाने कौनसी पाप अपकर्म रे लिप्त नहीं जेपरी जल भितरे पद्मपत्र। पद्मपत्र को केवल साधु सहित तुलना करा हुए, सेथिपई तार उपमा नहीं। पद्मपत्र जल रे सृष्टि, जल रे स्थिति, जल रे विलय, तथापि जल स्पर्श करेना। साधु जगत रे रहिले मध्य जगतर कौनसी जागतिक गुण द्वारा अभिभूत हुअंती नहीं। तेणु से साधु। तेणु कनिष्ठ भक्त मायाग्रस्त होबार संभावना अच्छी। आगुरी कहुई तार पतन होबार संभावना अच्छी। से खंडाधार चलिया हम, किंतु उत्तम भक्त कोठी चलुची ना नेशनल हाईवे रे। काली आ गोटे कथा कहनी भागवत धर्म रे कहुई, भागवत धर्म जो माने आचरण करते से माने राजपथ रे विचरण करती, पड़िले मध्य किछि होबनी। जेमती हाईवे रे गले बण जगार नई पार होकरी कंटा जगार पथुरिया जगार गाउलिया जगार गले गोड़ मोड़ी हो खाल पड़ गाड़ी टेकी टेकी नियो। किंतु नेशनल हाईवे रे आखि बुझिकी छाड़े वन वे ट्राफिक। सेहीपरि भक्ति मार्ग रे जीव केबेले दोषी हुए नहीं, प्रत्यवायी हुए नहीं, पतित हुए नहीं। कर्म ज्ञान जुगरे पतित हो जाए, पाप रही किंतु एठी रहे ना। तेणु ये उत्तम भागवत जो माने सेमानंकर केबेले दोष गुण रहे ना। एक कथा उद्धव को मध्य भगवान कहते, जो माने महाभागवत तांका पाखे दोष नहीं कि गुण नहीं। अपिचेत सुदुराचार बोली कहले परा नवम अध्याय रे गीता रे। सुदुराचार जदि मते भजन करुची तार साधुत्व कायम रहे, किछि तो कहि परियोनी तमे ना। सुदुराचार एडे गोटे दुराचार मते भजुची। किपरि भजुची? दीटा लक्षण देखौचंती, गुण रे दुराचारी किंतु भजन रे अनन्य। दीटा अछि, याडे सुपरलेटिव डिग्री, याडे सुपरलेटिव डिग्री। याडे भजुची अनन्य
ଆଉ କୁଆଡ଼େ କାହାକୁ ଧରିନି, ମୋତେ ଏକା ଧରିଛି। କାୟ ମନ ବାକ୍ୟରେ ଆନଖ କେଶାଗ୍ର ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ମୋତେ ଆକା ଆଶ୍ରୟ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଦୁରାଚାରୀ ହେଲେ ବି କେହି କିଛି ତାର କରିପାରିବନି, ଯମ ତାର କିଛି କରିପାରିବନି। ତାକୁ ମୁଁ ରକ୍ଷା କରିବି। ସେ ଅନନ୍ୟ ପରା। ପିତୃଲୋକ ନାହିଁ, ଦେବଲୋକ ନାହିଁ, ନରଲୋକ ନାହିଁ, କର୍ମ ନାହିଁ, ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, କର୍ମ ମିଶ୍ରା ଭକ୍ତି ନାହିଁ, ଜ୍ଞାନ ମିଶ୍ରା ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ଆଚରଣ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାରବ୍ଧ ବଶତଃ କ'ଣ କ'ଣ କରୁଛି, କଲେ ବି ତାର ପତନ ହେବ ନାହିଁ। ଏକଥା ଶ୍ରୀଧର ସ୍ୱାମୀ କହିଛନ୍ତି କୌଣସି ଶ୍ଲୋକର ଟୀକାରେ, କୌଣସି ଭକ୍ତ ପ୍ରାରବ୍ଧ ବଶତଃ ଅପକର୍ମ କଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେ ପତିତ ହେବ ନାହିଁ, ଯଦି କାୟମନ ବାକ୍ୟରେ କୃଷ୍ଣୈକ ଶରଣ, ତାର ପତନ ହେବନି। ସେଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରାରବ୍ଧ ବଶତଃ ଆସିବ ଜୀବ। କାହିଁକି ନା ଜୀବ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ସୁକୃତି, ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଦୁଷ୍କୃତି ଭୋଗ କରେ। ଗୋଟିଏ ନୈମିତ୍ତିକ ସୁକୃତି ଦୁଷ୍କୃତି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ନିତ୍ୟ ସୁକୃତି। ନିତ୍ୟ ସୁକୃତିରେ ତ ଦୁଷ୍କୃତି ନାହିଁ। କର୍ମ ବଶତଃ ଯୋଉଡ଼ାକ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଆସୁଛି। ବୈଷ୍ଣବ ତ ହେଇଛି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରେ କାହିଁକି ଜନ୍ମ ହେଲାନି, କାହିଁକି ଚଣ୍ଡାଳ ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଲା? ଯଦି ଏ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଏ, ଚଣ୍ଡାଳ କୂଳ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ଏ ତମ ଜୈବ ଧର୍ମରେ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି, ଭଗବାନ କାହିଁକି ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କୁ ନିଚ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ଦିଅନ୍ତି। ସେ କଥା କହିନି, ସେ କହୁଛି କ'ଣ ନା ନିଚ ଲୋକେ କାହିଁକି ବୈଷ୍ଣବ ହୁଅନ୍ତି। ନିଚ ଲୋକେ ବୈଷ୍ଣବ ହୁଅନ୍ତି କହିବାର ଅର୍ଥ, ଭଗବାନ ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ନିଚ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ଦିଅନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଚ କୂଳକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ତବରେ, ଗୋଟିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପାଖରେ 12ଟା ଲକ୍ଷଣ ଥାଏ। ଏ 12 ଲକ୍ଷଣ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମ ବିମୁଖ, ସେ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର କରିପାରେ ନାହିଁ। ଜାତି କୂଳ ଦେଶ ଛାଡ଼। ତାହେଲେ ଦେଖ, ଜୀବର କର୍ତ୍ତବ୍ୟଟା କ'ଣ? ହରିଭଜନ, ହରିଭକ୍ତି। ଯୋଉ ଜାତି, ଯୋଉ କୂଳ, ଯୋଉ ଯୋନିରେ ବ୍ରହ୍ମା ହଉ, ସିଏ ହରିଭଜନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ସବୁ ବ୍ରହ୍ମା କ'ଣ ବୈଷ୍ଣବ କି? ବର୍ତ୍ତମାନର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବୈଷ୍ଣବ। ବ୍ରହ୍ମା ପୋଷ୍ଟଟା କର୍ମୀ ପୋଷ୍ଟଟା, ଏଟା କର୍ମୀ ପୋଷ୍ଟଟା। ଶିବ କହୁଛନ୍ତି ଚତୁର୍ଥ ସ୍କନ୍ଧରେ, 100ଟା ନିଷ୍କଳଙ୍କ ଉତ୍ତମ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧର୍ମ ଯିଏ କଲା ବ୍ରହ୍ମପଦ ପାଇ। ତେଣୁ କର୍ମୀ ବ୍ରହ୍ମା ହେଇପାରେ, ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ରହ୍ମା ହେଇପାରେ, ବୈଷ୍ଣବ ବ୍ରହ୍ମା ବି ହେଇପାରେ। ଆମର ବୈଷ୍ଣବ ବ୍ରହ୍ମା ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଆମ ବ୍ରହ୍ମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବୋଲି ଗର୍ବିତ। ଆମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ହରିନାମ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଗର୍ବିତ। ଅନ୍ୟ 3 ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ନାହିଁ ହରିନାମ, ନାହିଁ ମହାମନ୍ତ୍ର ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ ଏ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ନାମ ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଅନ୍ୟ 3 ସମ୍ପ୍ରଦାୟ କାଳକ୍ରମେ ଏ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଲୀନ ହେବେ। ଭକ୍ତିବିନୋଦ ଠାକୁର ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ହରିନାମ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ର, ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ତ୍ର ଅର୍ଚ୍ଚନ ମୁଖ୍ୟ, ସେ ଭଜନ ମୁଖ୍ୟ ନାହିଁ। ହରିନାମ ଦିଆଯାଉନି ଅନ୍ୟ 3 ବୈଷ୍ଣବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ। କିନ୍ତୁ କଳିଯୁଗର ଯୁଗ ଧର୍ମ ହରିନାମ, ଯୁଗାବତାର ଗୌରଚନ୍ଦ୍ର, ଏ 2 ଜଣଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରିପାରିବନି। ପ୍ରଭୁପାଦ କହିଛନ୍ତି, ଯୁଗ ଧର୍ମ ଯୁଗାବତାର ତ୍ୟାଗ କଲେ ଯୁଗବାସୀଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ ନାହିଁ। ହରିନାମ ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଯେଉଁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରୁ ଆସୁଛୁ ଆସେ, ହରିନାମ ନେବୁ, ହେଲେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ, ନହେଲେ କଳିରେ ଅନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ର ଉଦ୍ଧାର କରିବ। ତାପରେ ଉତ୍ତମ ଭାଗବତର ଆଉ ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ ନା, ଯେଉଁମାନେ କୌଣସି ଭୌତିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉଲ୍ଲସିତ କିମ୍ବା ବିଦ୍ୱେଷୀ ଦୁଃଖିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଜି ଲଡୁଟେ ମିଳିଲା ଆନନ୍ଦରେ ଖାଇବି, କାଲିକି ଖେଚିଡ଼ି ମିଳିଲା ନାକ ଟେକିକିରି ଖାଇବି ନାହିଁ। ସମଦର୍ଶୀ ନହ କୁହାଯାଇଛି ପୁରା। ଗୋଟେ ଆମକୁ ଶ୍ଲୋକଟେ ପଢ଼ା ହେଉଥିଲା 9ମ ଶ୍ରେଣୀରେ, ସଂସ୍କୃତ ଶ୍ଲୋକଟେ, ଉଦେତି ସବିତା ତାମ୍ର ତାମ୍ର ଏବ ସ୍ତମେତି ଚ ସମ୍ପତ୍ତୌଚ ବିପତ୍ତୌଚ ମହତାମ ଏକ ରୂପତା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲା ବେଳକୁ ଯେପରି, ଅସ୍ତ ହେଲା ବେଳକୁ ସେପରି। ତେଣୁ ମହତ୍ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସମ୍ପଦ ବିପଦରେ ଏକ ପ୍ରକାର ରହନ୍ତି। ସମ୍ପଦରେ ଉଲ୍ଲସିତ କି ବିପଦରେ ଦୁଃଖିତ ନାହିଁ।
अनुक्षण कृष्ण निर्भरशील आज कृष्ण कृपार यहाँ मिलला बोली आनंद रही कहीं मिलला आज आनंदित भल मिलला आउ भक्तर लक्षण देखाई भगवत गीता 12 अध्याय 13 ठू 20 छ में प्रिय भगवान कहते पूरा मोर भक्त हेतु मोर प्रिय तार यही गुण कौन ना संतुष्ट जेन केन चित ये गुण आसवा भारी कष्ट यहीटा हेले हबनी सेटा नहेले चलुनी यहीटा नाई सेटा एसबू हेले हबनी जदृच्छा लाभ संतुष्ट हवा हम जदृच्छा लाभ साधु भिक्षा करी चलिए बेपार करेनि अमुक कले मठ 5टा घर करदेवा भड़ा आइब मठ चलियो 10टा रूम करदेवा बाहर पटे दुकान दवा मठ चलियो से सब सेठ काम ना सेटा 2 नंबर काम भिक मागिले अहंकार जीव भिक मागियो आउ एकथा नाई जे 1000 घर कहीं जावा गोटे बड़ सेठ को धरदेवा तार लांच धरिकी पार हवा ताहा मध्य विपद एक कथा अवधूत 24 गुरु रे कहते स्थूल भिक्षा करी ता उपरे बोझ हेबे नहीं कहाठारू स्थूल भिक्षा करी ता उपरे बोझ हेबे नहीं गृहस्थ उपरे महुमाछी परी 12 जगार भिक्षा करिवे पेट ठारू अधिक भिक्षा करिवे नहीं काली पाई संचय करिवे नहीं हैं काली पाई संचय करिवे नहीं प्रतिदिन भिक्षा करिवे कृष्ण विश्वास करिवे हैं संचय को मना कराई ब्रा प्रभुपाद कहले 64टा मठ मो मला को 64टा मठ बैलेंस 0 करी जीवी किसी एक पैसा तुम रखिनी सब दीजे अज से गृहस्थ मान कहुई गृहस्थ माने केबे उत्तर पुरुष पाई धन संचय करेंगे ना कले नर्कगामी हे तुम उत्तराधिकारी कौन वैष्णव हम दान धर्म करे माने अच्छी सेटा मद पानी चोर दारी चोरी कले सब संचिवा लोक नरक पड़े संचिवा लोक को से पुरस्कृत करती प्रभुपाद यहाँ कहते पुओ नाती जदि धन संचिव असत मार्ग रे खर्च कले सीधा तुमर नरक गति हो संचिवार ये फल ऊपर भोग कर से घर टिकिनिखी संपत्ति विष्णु वैष्णव को दान करी 21 पुरुष उद्धार कर ये हूँ बुद्धिमान काम पुओ को एतिकी देवी झील को एतिकी देवी ये कृपणता कले नरक को जीवा रास्ता तैयार कर देइथियो एटा सीधा कथा एटा कृष्णर संसार धनर मालिक कृष्ण तमें नहीं एटे जहाँ चलुच झाड़ बोहिकी व्हाइट मनी आनिले मध्य कृष्णर धन खाई कृष्ण को नात मारिबा लोक स्वभाव एगुड़ाक महाभागवतर चरित्र रे नाई से धनर मालिक किए मनरे धनमद नितांत असार धने जदि प्राण दित धनी राजा ना मरित धरामर होइत रावण धनरे जदि प्राण था बोले धनी राजा मरंता नहीं रावण अमर होकर था तेणु कहुची जदि प्रचुर धन थाए विष्णु वैष्णव सेवारे ताको खर्च कर न कले कली आसी बसिब कली की 5 नंबर स्थान देइछन्ति परा परीक्षित महाराज अवैष्णवर धन रे कलीर वासस्थान जो गृहस्थर धन विष्णु वैष्णव सेवारे विनियुक्त न हुए सीठे कलीर वासस्थान हेले कौन हम ना आउ 4टा जिनस मद मांस नारी जुआ ये 4टारे से धन पड़े उड्डिकी पड़े गोटे दिन रे जेमती पिला मोबाइल रे खेलिकी बैलेंस 0 करी सुइसाइड करुच्ची सेमती हो विष्णु वैष्णव को दान न करी जाबुड़ी मांकड़ कदली धरला परी जाबुड़ी थिले हे गृह मेधीर ये दुर्दशा हम सबुआड़ को नियम अच्छी पछ आड़ को पड़ाइते पथ नाई जमा अच्छे पाछे पड़े कड़े खसिकी तेणु
आउ कौन महाभागवतर लक्षण जहाँकर कामना नहीं, अभिलाष नहीं, कौन सी प्रकार इंद्रिय वृत्ति नहीं, इंद्रियर कौन सी वृत्ति नहीं, काय मन वाक्य से किछि चाहती नहीं। सी कौन कर देख प्रहलाद महाराज को भगवान बर देले, गोटे देवता ठू बर पाइबा आम दौड़ुचु, क्षीर ढालुचु, अभिषेक करुचु, अमुक चंडी मुंड ग्रह नक्षत्र का पछरे आ न गोड़ुचु, तार ठिकाना नहीं। भगवान निजे साक्षात नृसिंहदेव एते बड़ उग्र मूर्ति प्रहलाद को कोलेगिरी धरिकी चुमा देकिरी कोଳରେ बसैकिरी बर जाचिले नात मारुचंदी। सेवा करिकिरी बर नेबी, बेपारी मु जे बेपारी से बर नब, ये बेपारी से बर नब, बर दे जाचिकिरी मते आ संसार रे पकांतु नहीं, आपण संसार रे पकांतु नहीं। सेथिपई सेमाने होचंती महाभागवत ये 14 भुवनर कौन सी वस्तु जाकू लुब्ध करि पारे नहीं। ये 14 भुवन एपरी वस्तु नहीं जोटा तापई लोभनीय, कहीं ना मो प्रभुर नख सबुठ तल अंग है नख, नखर किरण छटाठू आकर्षणीय जिनस ब्रह्मांड रे ना। मोर प्रभुर नख किरण सहित तुलना हेबाई, नखर किरण क्या देखिले सुंदर, चंद्र परी उज्जवल सुंदर चंद्रमुख। भगवान सौंदर्य केते, जार नख छटा, नखर द्युति एते उज्जवल, अंगे अंगे अपरूप लावण्यर सीमा, कोटि चंद्र नहे एक नखेर उपमा। अंगे अंगे अपरूप लावण्यर सीमा, कौन सी अंग को बाहुन पारियोनी भगवानंकर। ताकू देखिले किए मनियो कृष्ण रूप को कि गौर रूप को देखिले, ये विधाता तार सबु मुंडर कारू कार्य कौशल खटेगी शेषु के पिलाटा को कला। सब प्रकार कंचा माल देगी पिलाटा को फुणी होनी, गोटे चाउल रे गढ़ा से भूया। आ तार नख ज्योति केते अधिक, ताठू आकर्षणीय हरिभक्त पाई किछि जगत रे नाही। कोन एडा हो प्रभुर पाद नख किरण ठू न्यून, ए ज्ञान होचे उत्तम भागवत। तेणु सेमाने कौन सी विपद संपद कौथरे मध्य एटा हला मुह सुखिबा सेटा हला किछि नै, सब जाक समान तांक प्रति, शत्रु मित्र सब जाक समान। अच्छा समुद्र से कहीं करती ना, सबु भितर भगवान अछंती। अच्छा निज प्रति विद्वेष कले ताकू कौन करियो, ताकू शत्रु दृष्टि से देखियो ना नहीं, नहीं मना कराई। उत्तम भागवत देखती ना, जदि ये शत्रु ताठू दूर रही तार मंगल कामना करिवे, तार अवस्था आचरण प्रति दुख प्रकाश करी तार मंगल कामना करिवे, विद्वेष करिवे ना। भक्ति विनोद ठाकुर कहते गोटे रोगीर जमी कर्कश वाक्य सहन योग्य, रोगीटे घरे खाइब कि ए खाइबी भल लगुनि, ए बस खा अमुक ना, कोटा कहले शुणु नथुओ, खट खट खी खी सी सी होथुओ बोले रोगीटा को टेकी फोपाड़ दूची। कहीं ना से अवस्था अच्छे, सेमती भवरोगी से अवस्था अच्छे, से सी मर्डर होती कि चोरी होती कि लंपट होती कि भंड होती, भक्ति जात हेले सब बंद हो, भक्तिर अभाव से गुड़ाक होती। तेणु ता प्रति तार अवस्था प्रति दुख प्रकाश करी तार मंगल कामना करने हम, यहाँ हूँ साधुर लक्षण। विद्वेष नहीं, आमे मध्य आमे ए जन्म रे भक्त हेलु, पूर्व जन्म रे कौन थी मु, ता पूर्व जन्म ता केते बहु जोनि भ्रमीनाथ लइलु शरण, एले केते बेले कौन कौन मु हेइथिली मन पकेगिरी से जीव प्रति कृपा करिया हबो। मु मध्य थिले कुकुर, मु मध्य थिले बिलेई, मु मध्य थिले मशा, मु मध्य अमुक समूक केते जोनि हेइगिरी मु आसिली बोली सी हो कि, से कृपा करिया हबो।
बारंबार कृपा सत्वे जदि काम दौनी उपेक्षा मध्यम लक्षण ये आउ किसी काम दौनी किमिति दक्ष प्रजापति शिव गोटे अपराध कला गाली कला अमुक समूक विद्वेष करिकी नाना प्रकार कला तापर द्वितीय जन्म जेतल पाइला नारद को आउथरे गाली कला नारद तांकर सबुजाक पिला को वैकुंठवास देले देख एते बड़ उपकार जोटा अमंद उदय दया एडा बड़ उपकार करिया लोक को गाली करछि दक्ष मो पिले गृहस्थ होई थांते काई वैष्णव कलु हैं सेमिति बदमाश पिता माता जगत रे अछंती मो पिला को काई बुंदा न पठेलु मठरे बाजी करैलु हैं दुष्ट पिता माता अछंती से भली दक्ष देहाभिमानी नारद को आउथरे गाली कला कटकट खिखिरी हेले दिथर प्रथमे 10,000 पिला को वैष्णव कले द्वितीय 1000 पिला को कले तापरे नारद मुनि आसिकी आखिरे देखा देले काले चेंज करी परिवर्तन करी नारद मुनि जमी देखा देले से कहला तमे भक्त वेश धारण करी केमती भक्त मेल निर्लज भाव बुलुच नहीं मोर संसार ध्वंस कल अमुक अमुक एत जोर गाली कला नारद कहले या कृपा दरकार ना या कृपा कले हबनी नारद भलिया लोक जे परसमणि सी फेल होगी पड़े शिव तो आउरी क्रोधी नारद फेल होगी पड़े नार कपाल ना कृपा दीटा महाजन पाखे अपराधी है जो मान को कृपा कले फल हुए ना गोटा विद्वेष पाशुण्य सेटा को कृपा करिया हबन जीवाक हबन तेणु जदिओ निज प्रति शत्रुता करे ताहले मध्य दूर रही तार शुभ कामना करिया हब भक्तिविनोद ठाकुर प्रति गोटे लोक भारी विद्वेष करुला एपरी विद्वेष कला फलस्वरूप सी व्याधि आक्रांत होकर मेडिकल रे पड़ी मृत्यु सहित संग्राम कला किंतु प्राण जाऊनी किंतु भक्तिविनोद ठाकुर जानिले तार अवस्था जो कान शुणिले कहीं यहाँ जानिले से गाली कला मत एमती है बहुत कृपा तार मंगल कामना करने मेडिकल को गले मेडिकल को जाकर ताको देखादेले ता आगे ठिया हेले फल से प्रचुर पाइलानी आउ से राग क्रोध अच्छे तापर उठी मुंडिया मारला क्षमा मांगला नमस्कार कर देगी शेष से पर्यंत मरुनी मरी पारुनी तांको प्रणाम करिया पर जाइगिरी आत्मा देह छाड़िला तेणु महाभागवत चरण रे शिवास पंडित चरण रे अपराध करिगिरी से गोपाल चापाल केते हला एते भयंकर कुष्ठ व्याधि रे आक्रांत हला क्षमा करिया पर जाइगिरी मुक्त हला व्याधि मुक्त जेते सब रोग भोगुचु कौन ना कौन अपकर्म दुष्कृति भोगुचु पूर्व जन्मर पाप तेणु जो माने उत्तम वैष्णव सेमानकर कृत्य कर्म काम्य कौन कर्म ना 3 प्रकार कर्म किछि तांकर कर्म ना कर्म ही ना जगत रे करिया किछि ना से जेमती माधवेन्द्र पुरी कहते पितृपुरुष मु आपण को तर्पण करि परिबि नै हे देवमंडली आपण को मु आउ सेवा करि परिबि नै हे आत्मीय स्वजन आपणकर मु आउ उपकार करि परिबि नै हे अमक मु आपणकर आउ कल्याण करि परिबि नै काहेकि मु वर्तमान मुकुंदक सेवारे नियोजित हेबी जस्मिन तुष्टे जगत तुष्ट जहाँ को संतुष्ट कले समस्ते संतुष्ट होती से महाभागवत महाबुद्धिमान से जानी था कौन लोक कहते मानव सेवा कर मानव सेवा माधव सेवा बोले केते मानव सेवा करू कि ओल्टे दौनु माधव सेवा कर मानव सेवा गोटे माधव हेले कोटिए मानव सेवा है
ନାଇଁ ସେଇଟା ହେବନି, ଥିଲେ ତ ସୁକୃତି। ତେଣୁ କୁକୁର ବିରାଜି ସବୁ ସେବା କରି ବସି ହଗୁରା ମୁତୁରା ଛୋଟା କେମ୍ପା କଣା ପୂଜା କେଲା କଥା ବସି ସେବା। ଗୋଟେ ଜଣଙ୍କର ସେବା କଲେ ଯେ ସବୁ ଯାକ ହବ ସେ ନିୟମ ସେ ମାନିନି। ଯଥା ତରର ମୂଳ ନିଶ ଚନେଇନ ତୃପ୍ୟନ୍ତି ତତସ୍କନ୍ଦ ଭୁଜୋପ ଶାଖା। ଗଛର ମୂଳରେ ପାଣି ଢାଳି ଦେଲେ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ। କାଣ୍ଡ ଶାଖା ଫଳ ପୁତ୍ର ସବୁ ପାଇଯିବେ, ମୂଳ ପାଇଗଲେ। ସେମିତି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଋଣ ସୁଝିଦେଲେ ସବୁ ଋଣ ଆପେ ଆପେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସାରା ସୁଝି ହେଇଯିବ। ଜ୍ଞାତ ଅଜ୍ଞାତରେ ଯେତେ କୋଟି ଜନ୍ମର ଜୀବ ଆଉ କାହା ପାଖରେ ଋଣୀ ରହେ ନାହିଁ। ମୁକୁନ୍ଦଙ୍କ ଋଣ ସୁଝିବାକୁ ହବ। ଆଉ ମୁଖ୍ୟ ଲୋକକୁ ନ ଜାଣିକିରି ବୋପାର ସୁଝିବି ମାଆର ସୁଝିବି ସୁବୃଥା ଅନନ୍ତ କୋଟି ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାଲିଆ ହେଇକିରି ନୟାନ୍ତ ହେଇକିରି ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ଛିଣ୍ଡେଇକିରି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜନ୍ମରେ ତ କୋଟି କୋଟି ଋଣ ଥିବ। କୋଟି କୋଟି ଜନ୍ମ କଲା ବେଳକୁ କେତେ ଋଣ ସୁଝିବ? ମୂଲିଆ ଲଗେଇକିରି ଋଣ ସୁଝେ ବସି କହିଲା ବେଳକୁ ମୂଳ ଲୋକ ଅବହେଳିତ। ସେଗୁଡ଼ାକର ଋଣ ସୁଝିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଜୀବ ଦାୟୀ ନୁହେଁ। ସେଗୁଡ଼ାକ ଜୀବ ଦାୟୀ ନୁହେଁ, ସମସ୍ତେ କର୍ମଫଳ ଭୋଗ୍ୟ। କାହା ପାଖରେ କିଏ ଦାୟୀ? ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତେ ଦାୟୀ। ଜଣଙ୍କଠୁ ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି। ଯତ ବା ଇମାନି ଭୂତାନି ଜାୟନ୍ତେ, ଏଇସବୁ ଜୀବ ଯାହାଠୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛନ୍ତି, ଯାହାଠାରେ ରହନ୍ତି, ଯାହାଠାରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ। ଆଉ ଇଏ ସିଏ ତୁମେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କିଏ? ସବୁ ତ କାଳ ବସରେ ଆଇଛନ୍ତି, କାଳ ସରିବେ ସବୁ ପଳେଇବେ। ଆଉ ଏ ଭିତରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଷ୍ଠୀ କରିଛ, ଗେଣ୍ଡା ବାଣ୍ଟୁଛ ବସିକିରି। ଏଗୁଡ଼ାକ ମୂର୍ଖ କାମ ସବୁ। ତେଣୁ ମହାଭାଗବତ ଏସବୁ ବିଚାରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ସେ କ'ଣ ନା ଆକାଶ ପଞ୍ଚଭୂତ ଚାରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି। ସର୍ବତ୍ର କୃଷ୍ଣ ଦର୍ଶନ ପରା। କୃଷ୍ଣ ଅଧିଷ୍ଠାନ ସର୍ବଜୀବେ ଜାନି ସଦା କରବି ସମ୍ମାନ ସବେ ଆଦରେ ସର୍ବଦା। ଆମର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜା ଭଗୀରଥ ଯେ ଗଙ୍ଗାକୁ ଆଣିଥିଲେ, ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଷ୍ଣବ ହେଲେ। ବୈଷ୍ଣବ ହେବା ପରେ କ'ଣ କଲେ ଜାଣିଛ? ଶତ୍ରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଭିକ୍ଷା କଲେ ଯାଇକି। ଏଡ଼େ ବଡ଼ ରଜା ଭିକ୍ଷା କରୁଛି ବୋଲି କେତେ ଅପମାନ। ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ଯଦି ଆମ ରଜା ବାବାଜୀ ହେଲା, ଟଙ୍କା ପକା ସୁନା ପକା ସବୁ ପକେଇଦେବେ। ଶତ୍ରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଭିକ୍ଷା କଲେ ଅହଙ୍କାର ଭାଙ୍ଗିବ। କେତେ ନିନ୍ଦା ଅପମାନ। ଗୋଟେ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ରଜା ଶତ୍ରୁଠୁ ହାତ ପାତି ଖାଉଛି। ସମସ୍ତେ ବୁଝିବେ କି ବୈଷ୍ଣବର ଗୁଣ? ଚଣ୍ଡାଳକୁ ଦେଖିଲେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଦେଖିଲେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ। ଏପରି ସମଦର୍ଶୀ ରାଜା। ସେମିତି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବହୁ ଲୋକଙ୍କର ଉଦାହରଣ ରହିଛି। ରଜା ମହାରାଜା, ଅମ୍ବରୀଶ ମହାରାଜ, ଏମାନେ ସବୁ ରଜାମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଅମ୍ବରୀଶ ମହାରାଜଙ୍କର ଭଜନରେ ବ୍ୟାଘାତ ହବ ବୋଲି ଭଗବାନ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରକୁ ରଖିଥିଲେ। ରଖିଥାଏ ଚକ୍ର, ଶତ୍ରୁ ଆଇଲେ ଆଉ ତତେ କୁଆଡ଼େ ଯିବାକୁ ଦରକାର ନାହିଁ। ମାଳଗଡ଼ା ପଟେ ତାର ସେ ସୁଦର୍ଶନ ଯାଇକିରି ସବୁ କାମ କରିଦେଇ ପଳାଏ। ଭଗବାନ ଆହୁରି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଆଉ 1.5ଟା ପିଲା ଅଛି କିରି ମୁଁ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛି। ଘାଣ୍ଟି ହେଉନୁ? ଘାଣ୍ଟି ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ତୋର? ସେ ସଂସାରରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି କି? ଇଚ୍ଛା ତ ନାହିଁ। ଯଦୃଶୀ ଭାବନା ଯସ୍ୟ ସିଦ୍ଧିର୍ ଭବତି ତାଦୃଶୀ। ଜୀବର କାମନା ଯେମିତି ତାର ଫଳଟା ସେମିତି ହେବ। ସଂସାରରେ ଘଟୁଛି। ସଂସାରର ବନ୍ଧନରେ ଖଟିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ନା ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ତ କିଏ ଚାହୁଁନି। ଆଉ ଅସୁବିଧା ଭୋଗ କରିବେନି ଆଉ କ'ଣ? ସଂସାର ତ ସୁଖ ଲାଗୁଛି ତାକୁ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ଚର୍ବିତ ଚର୍ବଣ ସଂସାର ସୁଖ। ଆଖୁ ଖାଇକିରି ଚୋବେଇକିରି ପକେଇଥିବ, ଆଉ ଥରେ ଯାଇକିରି ଚୋବେଇବ। କ'ଣ ସେ ମୂର୍ଖ? ଏ ସଂସାର ସୁଖ ସେହା ଚର୍ବିତ ଚର୍ବଣ। ଯେ ଜାଣିବ ସେ ଜାଣିବ। ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ କୃପା କଲେ। ଇନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କର ପୁଷ୍ପ ବୃଷ୍ଟି ମହାଭାଗବତ ଯିଏ ଗୋଟେ ଥିବ ତା ଉପରେ ପଡ଼ିବ। କେତେ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି? ଇଏ ହେଉଛି 3 ପ୍ରକାର ଭାଗବତଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ। ତାହେଲେ ଏଇପରି ଭାଗବତ ମାନେ
निज निजर साधन अनुसार भगवत प्राप्ति करती। ये कनिष्ठ उत्तम मध्यम कनिष्ठ भेदरे वैष्णव त्रिविध गणी। उत्तमे शुश्रूषा, मध्यमे प्रणति, कनिष्ठे आदर जानी। उत्तम को सेवा करिवे, मध्यम को प्रणाम करिवे, कनिष्ठ को आदर करिवे। तेणु भागवत धर्मर लक्षण कहले भागवत धर्म को जो माने आपणई से महाभक्त भागवत लक्षण कहे। जो माने भक्ति करती नहीं कौन हंती ना मायार बशीभूत हुंती। हरिभजन न कले क्षति कौन हुए? माया। से माया किए? तार स्वरूप कौन? तृतीय वैष्णव कहे आसंता काली। भजन अभाव रे भागवत धर्म आचरण न कले जहा हव तार स्वरूपटा कौन कुह कहले मुझे प्रति सचेतन हेबी। तेणु से मायर स्वरूप आसंता काली। हरे कृष्ण।